तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदानन्दतीर्थं भजे तापत्रयापहम्। नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येण बुद्धिनोपमेयम्। मनोजजित्यां मनसा निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततु। आरूढः सहसा इतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्लत्यानुकुमतप्रचारनिरतानद्वैति दिग्दन्तिरः प्रौढार्थैः वचनैः स्वीक्ष्यखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितः श्रीपतेः। सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नङ् मनमा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। वेदेशमुनिसत्पादा सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान्नवरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णोदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम। श्रीगुरुभ्यो नमः। सृष्टस्थित्यप्ते यः नियतृषितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् तस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिः सुरनरद्वीषशत्वात्मकस्य विष्णोर्वस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषप्रपेतः पूर्णानन्दो अव्ययो यो गुरुः परमश्चिन्तयेतं महान्तम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाप्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोत्तरपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्लवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्धवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। वन्दे पद्मकरा प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्त्वं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
స్వస్థ సతాం అఖిల సన్మంగళాని భవంతు. శ్లోకైక పఠన శ్రవణ మాత్రేణ వక్తుష్ట శ్రోతॄణాం నిఖిల కలికృత కల్మషాపనోదన పటుతరే ధర్మాద్యఖిల పురుషార్థ సాధనీభూతే శ్రీమన్మహాభాగవతే ప్రథమస్కందే అద్య కించిత్ పూర్వకథా ప్రమేయ అనువాదః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం. సకల పురాణాలలో సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి పురాణం, అపౌరుషేయమైన అతి పవిత్రమైన స్వతః ప్రమాణమై ఉన్న నిరంతరం భగవంతుడిని ప్రతిపాదన చేసేటటువంటి లక్ష్మీ, భారతి, సరస్వతి మొదలైనటువంటి మహామహా దేవతల చేత అభిమన్యమైనటువంటి సకల వేదాలు ఎంతటి దివ్యంగా భగవంతుడి లీలలని, మహిమలని నిరంతరంగా తెలుపుతూ ఉంటాయో అనాది కాలంగా అనంతకాలం వరకు, అలాంటి అపౌరుషేయమైన వేదాలకు సరిసమానమైనటువంటిది ఏదైనా గ్రంథం అంటే అది శ్రీమద్ భాగవతం. విశేషంగా మానవుల యొక్క అల్పమైన ఆయుష్యాదులను చూసి, మానవులకు కలుగున్నటువంటి ఉపద్రవాల్ని చూసి శీఘ్రంగా సాధన మార్గంలో సాగడానికి, సానుకూలంగా ఉండడానికి అని చెప్పి విశేషంగా భగవంతుడు తన ఇచ్ఛాశక్తిని, సంకల్ప శక్తిని ధారపోసి మరి భక్తిదాయకమైనటువంటి శ్రేష్టమైన గ్రంథంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచన అనేది చేశాడు పరమాత్మ, కేవలం మనలాంటి మానవుల కోసమే. అయితే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ప్రతినిత్యం మీరు పాఠంలో వింటూనే ఉన్నారు. సుమారుగా 3 సంవత్సరాలు అయింది. మనం ఇప్పుడిప్పుడు ఇంకా ద్వితీయ స్కంద చివరి భాగం, 3వ స్కందానికి ఆరంభంలో ఉన్నాం. అలాంటిది 18,000 శ్లోకాలు అంటే అన్ని ఆణిముత్యాలే, ఏ శ్లోకాన్ని కూడా తీసివేయడానికి లేదు. అలాంటి అద్భుతమైన, చాలా మనోహరమైన, దివ్యమైనటువంటి సాహిత్య శాస్త్రానికి కూడా అనుగుణంగా ఉండేటటువంటిది స్వయం వేదవ్యాస పరమాత్ముడు. మహాభారతానికి కూడా ఇంతటి సౌందర్యాన్ని ఇవ్వలేదు, మహాభారతానికి కూడా ఇంతటి సాహిత్య శైలిని ప్రదర్శించలేదు మహాభారతంలో. అలా అన్ని రకాలుగా చూసినాను కూడా, సాహిత్య పరంగా, శ్లోకాల నిర్మాణ పరంగా, శబ్దాల పరంగా ఏ రకంగా చూసినాను కూడా, యద్యపి యోగ్యతలో తారతమ్యంలో మహాభారతం శ్రేష్టమైనది, దాంట్లో సందేహం లేదు. కానీ వెంటనే మనస్సును ఆకట్టుకునేటటువంటి ఒక శక్తి అది మహాభారతానికి కూడా లేదు, శ్రీమద్ భాగవతానికి మాత్రమే ఉంది. అలాంటి ఆ సంకల్ప శక్తితోనే భగవంతుడు దీన్ని నిర్మాణం చేశాడు. స్వయం తనదైన దివ్యమైనటువంటి ఒక రూపాన్ని విశేషంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో పరమాత్ముడు పెట్టి ఉన్నాడు. భాగవతం వేరు కాదు, భగవంతుడి విగ్రహం వేరు కాదు. శాలిగ్రామాది శిలలు ఎలా సహజ భగవంతుడివి, సన్నిధానమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి శిలా విగ్రహాలుగా చెప్పబడతాయో, అలా సహజమైనటువంటి ఆ ఆవాహనాదులు చేయకుండానే, ఆహితం కాకుండానే సహజంగానే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రతిమా స్థానం లాంటిది. ఎలా శాలిగ్రామం మనకు ఆదరణీయమో, పూజ్యమో, అంతే అధికంగా మనకు భాగవతం కూడా పూజ్యము అయి ఉన్నది, ఆదరణీయమైనది, ఆరాధితమై ఉన్నది. అలాంటి శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఎప్పటిదాకా వినాలి అంటే 7 రోజుల్లో వింటే అయిపోదు. దాన్ని వినాలి అంటే ఆలయం అని అంటారు శుకాచార్యులు వారు. పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికాహ భువి భావుకాహ. భగవంతుడి భక్తి రసాన్ని ఆస్వాదించాలి అనే కోరిక ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, ఆలయం అంటే మోక్ష పర్యంతము కూడా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నిరంతరంగా శ్రవణము చేయండి. శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణము చేసి ముగించేశాను అని అనడానికే లేదు. అలా మోక్ష పర్యంతము దీన్ని శ్రవణము చేయండి. మోక్షం పొందిన తర్వాత
సహజంగానే మనం ప్రయత్నం చేయకుండానే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అక్కడ మనంతట మనమే చదువుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఎంతటో ఎంతెందరో మహానుభావులైనటువంటి విజయధ్వజ తీర్థుల వారు, యాదవార్లు వారు, శతధర్మ తీర్థుల వారు, శ్రీనివాస తీర్థుల వారు, ఇలా ఎందరో మహానుభావులు, పాంగ్రి ఆచార్యుల వారు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. పరిపూర్ణమైన 12 స్కందాలకి కూడా వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి వారు విజయధ్వజ తీర్థుల వారు. అది టీకాచార్యుల వారి యొక్క ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని, టీకాచార్యుల వారి యొక్క ప్రేరణతో, జయతీర్థుల వారి యొక్క ప్రేరణతో విజయధ్వజ తీర్థుల వారు 12 స్కందాలకి వ్యాఖ్యానం అనేది చేశారు. యాదవార్లు వారు మహా టిప్పణికారులు, వేదేశ తీర్థుల వారి శిష్యులైనటువంటి మహనీయులు, వారి వ్యాఖ్యానాన్ని యాదవారి టిప్పణి మీరు వింటూనే ఉన్నారు. ఎంతో గంభీరమైనది, ఎంతో అద్భుతమైన ప్రమేయాలతో నిండి ఉన్నటువంటిది. అలాంటి యాదవార్లు వారు కూడా సుమారుగా 5 స్కందాలకి, 7వ స్కందంలో కొద్ది కొద్ది శ్లోకాలకి వ్యాఖ్యానం అనేది చేశారు. సత్యధర్మ తీర్థుల వారు యాదవార్లు చేసిన వాటికి మళ్ళీ వ్యాఖ్యానం చేయకుండా ప్రత్యేకంగా 6వ స్కందానికి ఏ శ్లోకాల నుండి వదిలిపెట్టారో ఆ శ్లోకాల నుండి సత్యధర్మ తీర్థుల వారు కూడా వ్యాఖ్యానం అనేది చేశారు. ఇలా ఎందరో మహనీయులు తమ జీవనోద్ధారం అనేది శ్రీమద్ భాగవత పాఠ ప్రవచనంలోనే ఉంది. ఏది వదిలినా పర్వాలేదు, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మాత్రం మనం వదలకూడదు అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దీక్షతో, భగవంతుడి యందు అపారమైనటువంటి భక్తితో ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించడం అనేది చేశారు, వ్యాఖ్యానం చేయడం అనేది చేశారు. అలాంటి ఆ దివ్యమైన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మన రావు గారు వారు ఉన్నప్పుడు అందరికీ గుర్తు, ఎల్లవేళలా సాధన మార్గంలో నిరంతరంగా సాగేవారు. చాలు, ఇంకెందుకు, కాస్త రిలాక్స్ అవుదాం, కొంచెం విసులుబాటు తీసుకుందాం, ఇలాంటి ఏ రకమైన మాటలు కూడా వారి జీవనంలో నాకు పరిచయమైనప్పటి నుండి కూడా నేను గమనించిందే లేదు. ఢిల్లీలో వారి పరిచయం అయింది. అప్పటి నుండి కూడా నిరంతరంగానూ కూడా సాధన మార్గంలో సాగుతూనే ఉన్నారు. ఒక్కసారి కూడా కాస్త బ్రేక్ తీసుకుందాం, ఇంటర్వెల్ ఇద్దాం, ఇలాంటి ఏ ఆలోచనలు కూడా వారిలో వచ్చి ఉండడం నేనైతే గమనించలేదు. మీ బంధువులందరికీ ఇంకా స్పష్టంగా వారి గురించి, వారి స్వభావం గురించి తెలుసు. అంత మాత్రమే కాకుండా వారు సాధన మార్గంలో సాగడమే కాకుండా వాళ్లతో పాటు వాళ్ళ బంధువర్గాలని, వాళ్ళ ఆ, సుహృదులను, స్నేహితులని అందరినీ కూడా తమతో పాటు సాధన మార్గంలో నడిపించేటటువంటి పెద్ద స్ఫూర్తి, దివ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహంతో, మన స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ విశేషమైనటువంటి ఒక స్ఫూర్తి వారిలో నిండుగా ఉండేది. ఇప్పటికీ కూడా వారి కోసమని చెప్పి, యద్యపి శరీరామాధ్యం ఖలు ధర్మ సాధనం అని చెప్పిన క్రమలో మానవ శరీరం అనేది ఉన్నంత వరకే మనం సాధన అనేది చేసుకోగలం, అది నిజమే. కానీ మానవ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాతను కూడా ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ లోకాల్లో ఎక్కడ ఉన్నానో కూడా వారి తాలూకా, వారి బంధువర్గాలు వారి కోసమని చెప్పి ఇటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం అనే ఒక జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ఆచరణ చేయడం వలన ఈ రకమైనటువంటి భాగవత జ్ఞాన యజ్ఞం అనే నిమిత్తంతో వచ్చేటటువంటి మహాపుణ్యం అనేది కూడా ఇప్పటికీ వారికి సరఫరా అవుతూనే ఉంటుంది. దాంట్లో సందేహం అనేది లేదు. అలాంటి ఒక సాధన స్ఫూర్తి అనేది వాళ్ళ బంధువర్గాలందరికీ కూడా వారు ఆ, సాధన స్ఫూర్తిగా ఉండి ఉండడం అనేది మనం అందరూ చూసినటువంటి విషయమే. అలాంటి వారి కోసం అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా సామాన్యంగా ఎప్పుడెప్పుడు దివ్యమైనటువంటి సందర్భాలు, అధిక మాసం లాంటి విశేషాలు ఇలాంటివి వచ్చినాను కూడా వారి కోసమని ఈ జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని వారు చూపించిన మార్గాన్ని వదిలిపెట్టకుండా వారి ఆ సాధన మార్గంలో సాగేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం అనేది ఇప్పటికీ వారి బంధువర్గాలందరూ కూడా చేయడం అనేది, మిత్రవర్గం, బంధువర్గం అందరూ చేయడం అనేది ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటిది. విశేషంగా హరి వాయు గురువుల భగవంతుడి యొక్క ప్రీతికి అది సాధనం అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అయితే శ్రీమద్ భాగవతం ఎలాగో అపారమైనటువంటిది, యథామతిగా ఓ ఆ, కొన్ని విశేషమైనటువంటి అంశాలని తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఈ జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని అనేది ఇవాళ మొదలు పెడుతూ ఉన్నాము.
యద్యపి మీరందరూ బహుశ్రుతులై ఉన్నారు వెనక ఇది వరకే భాగవత మహాత్మ్యం ఇత్యాదులన్నీ కూడా దుందులి దుందుకారి వాళ్ళందరి కథల్ని మనం విని ఉన్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి సమయం కొంచెం తక్కువగా ఉండడం వలన నేరుగా శ్రీమద్ భాగవతం నుండే మనం ఈ జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని ప్రారంభం అనేది చేద్దాము. శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఒక దివ్యమైనటువంటి పరంపర. సృష్టి ఆది కాలంలో ప్రారంభమైనటువంటి పరంపర ఇది. సృష్టి చేసినటువంటి భగవంతుడు ఎప్పుడైతే చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడి సృష్టి అయినదో అలాంటి ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడికి జగత్తును సృష్టి చేసేటటువంటి ఆదేశాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడికి విశేషంగా నానా రకాలుగాను కూడా జ్ఞాన ఉపదేశాన్ని తత్వోపదేశాన్ని స్వయం భగవంతుడే చేసి ఉన్నాడు. అలాంటి సృష్టి ఆది కాలంలో 4 శ్లోకాలు చతుశ్లోకి భాగవతం అనే ప్రసిద్ధి ఉన్నది. అలాంటి 4 శ్లోకాలతో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేస్తే ఆ 4 శ్లోకాల భాగవతాన్ని ఇంకొంచెం వ్యాఖ్యాన పురస్సరంగా విస్తారం చేస్తారు బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మదేవుడు చేసిన ఆ వ్యాఖ్యాన విస్తారాన్ని నారదుల వారు విని విశేషంగా బ్రహ్మదేవుడి విన్నపాన్ని వేదవ్యాస పరమాత్ముని ఎదురుగా వారు విన్నవించుకొని మానవ బుద్ధికి అనుగుణంగా ఉండేట్టు మానవుల యొక్క ఇతిమితులకు వారి శక్తి మొదలైనటువంటి సానుకూలాలకి ఆయుష్యాదులకు వీలుగా ఉండేటట్టు ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విశేషంగా వ్యాఖ్యానం చేయండి అని చెప్పగా అలాగే అని చెప్పి ఆనాడు సృష్టి ఆది కాలంలో చెప్పినటువంటి 4 శ్లోకాల భాగవతాన్ని బ్రహ్మదేవుడు, నారద మహర్షి, వేదవ్యాసుల వారు, శేషదేవుడు ఇలా ఎందరో వ్యాఖ్యానకారులు ఈ గ్రంథానికి ఉన్నారు. ఇలాంటి ఎన్నో రకాల వ్యాఖ్యానకారులైనటువంటి మైత్రేయులు వారు, శుకాచార్యులు వారు ఇలాంటి ఎందరో వ్యాఖ్యానకర్తృవుల విధమైనటువంటి ప్రసంగాల్లో ఉండే వ్యాఖ్యానాలన్నిటినీ కూడా సంగ్రహం చేసి ఇప్పుడు మనకు ఉపలబ్ధమైన సుమారుగా 18,000 శ్లోకాల శ్రీమద్ భాగవతం అనేది నిర్మాణమై ఉన్నది. ఇటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆరంభ దశలోనే పరీక్షిత మహారాజు గారి ఇతిహాసాన్ని ప్రారంభం చేసి ద్వితీయ స్కందం నుండి పరీక్షిత మహారాజు గారికి శుకాచార్యుల వారికి జరిగిన సంవాద రూపకంగా ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది సాగుతుంది. 3వ స్కందంలో యద్యపి పరీక్షిత మహారాజు గారికి శుకాచార్యుల వారి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్న విదుర మైత్రేయ సంవాదం రూపకంగా అక్కడ విదురుల వారికి మైత్రేయుల వారికి జరిగినటువంటి సంవాదం అనబడే క్రమలోనూ కూడా ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది చెప్పబడి ఉన్నది. అలాంటి ఎంతో దివ్యమైన శ్లోకమాత్రం శ్లోకపాదంబ నిత్యం భాగవతోద్భవం అనేటటువంటి మాటని పద్మపురాణంలో చెప్పారు. ఒక శ్లోకమైనా ఒక శ్లోకపాదమైనా మనం నిత్యం వింటే శతాశ్వమేధం శత వాజపేయ యాగాలు సహస్ర అశ్వమేధ యాగాలు చేసినటువంటి మహాపుణ్య ప్రాప్తి అనేది కలుగుతుంది అని చెబుతారు. ఎక్కడెక్కడ శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనం అనేది జరుగుతుందో, ఎక్కడెక్కడ శ్రీమద్ భాగవత పాఠ ప్రవచనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ అన్ని ప్రదేశంలోనూ కూడా ఇప్పటికీ ఇలాంటి ఘోరమైన కలియుగంలోనూ కూడా అదృశ్య రూపముతో స్వయం లక్ష్మీనారాయణులు, ఉద్ధవాది భాగవతోత్తములు, నారదుల వారు, ఆంజనేయ స్వామి మొదలైనటువంటి వారు, బ్రహ్మదేవుడు, సరస్వతి, సకల దేవతల సమూహము కూడా ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే భగవద్ భక్తి రసాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఇప్పటికీ కూడా అదృశ్య రూపముతో ఎక్కడెక్కడ భాగవతం జరుగుతుందో అది ఎక్కడైనా కానివ్వండి, పూరి గుడిసే కానివ్వండి, లేదా రాజుగారి మహలే కానివ్వండి, లేదా ఏదో అడవిలో వనంలో నదీ తీరమే అవ్వనివ్వండి, ఆ అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ కూడా అంతటి ఆ వనం లాంటి ప్రదేశాల్లోనూ కూడా భాగవతాన్ని ఆస్వాదించాలి అనే కోరికతో ఇప్పటికీ కూడా దేవతలందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు అనే విషయాన్ని ప్రమాణ పురస్సరంగా నిరూపణ చేస్తారు పద్మపురాణంలో. అలాంటి మహత్తరమైన ఎంతో మహిమాన్వితమైన భగవంతుడి అనంతమైన మహిమని మానవుల బుద్ధికి తెలుసుకునేటువంటి రీతిలో సులువుగా, సుందరంగా, మనోహరంగా, కథల రూపకంగా, భగవద్భక్తుల కథలతో మనోరంజకంగా తత్వాన్ని సులభంగా చేసి తెలిపేటటువంటి శైలి శ్రీమద్ భాగవతంలో వేదవ్యాసుల వారి శైలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇలా ఉండగా ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా నారదుల వారికి, నారదుల వారి ద్వారా వేదవ్యాసుల వారికి, వేదవ్యాసుల వారి ద్వారా వారి దగ్గర విన్నవించుకోగా
వేదవ్యాసులు వారు విశేషంగా తమ కుమారుడైన శుకాచార్యులు వారికి నారద మహర్షికి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేసి మానవ లోకంలో ప్రచారం చేయడానికి శుకాచార్యులు వారికి ఆదేశించారు. దేవతాలోకంలో ప్రచారం చేయడానికి నారద మహర్షి గారికి ఆదేశం చేశారు. మనవెలా మన భూలోకంలో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నామో, ఆనాడు ఎలా పరీక్షిత మహారాజు గారి ఉద్ధారం కోసం అని చెప్పి శుకాచార్యులు వారు భాగవతాన్ని చెప్పారో, అలాగే ఇప్పటికీ కూడా దేవతలు, గృహస్థులైనటువంటి దేవతల గ్రహాల్లో ఇప్పటికీ కూడా ఊర్ధ్వలోకాలలో నారద మహర్షి మహనీయులైన నారద మహర్షి ద్వారా ఇప్పటికీ కూడా భాగవత ప్రవచనాలు, వ్యాఖ్యానాలు, పాఠ ప్రవచనాలు సాగుతూ ఉండడం అనేది శాస్త్ర సిద్ధమైనటువంటి, ప్రమాణ సిద్ధమైనటువంటి విషయం. అలాంటి సర్వలోకాలలోనూ మాన్యమైన, సకల దేవతలకు మాన్యమైన, విశేషంగా మానవుల కోసం ఎంతో ఇష్టముతో, ఎంతో కరుణతో, వాత్సల్యంతో తన తత్వాన్ని తెలియజేసే ఒక ప్రయత్నంలో భగవంతుడు ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించడం అనేది మనం విని ఉన్నాం. ఇలాంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శుకాచార్యుల వారి ద్వారా పరీక్షితులు వారు వినగా, ఆ పరీక్షితుల వారి యొక్క శ్రవణ సందర్భంలోనే, ఆ ప్రదేశంలోనే సూతాచార్యుల వారు కూడా ఉండి తమ యొక్క దివ్యమైన కోటి కోటి జన్మల పుణ్య ప్రభావంతో నేరుగా శుకాచార్యుల వారు ఉపదేశించిన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వారు కూడా విని ఉన్నారు. అదే సమయానికి ఈ పరీక్షిత మహారాజు గారు ఉండేటటువంటి కాలంలోనే 1000 సంవత్సరాల దాకా సాగునటువంటి ఒక జ్ఞాన సత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది ఋషులు. దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రం. భాగవత క్షేత్రాలు అనేవి 2 ప్రసిద్ధమైనవి. ఒకటి శుకస్థల్, రెండోది నైమిషారణ్యం. ఆ నైమిషారణ్యంలోనూ కూడా గౌరముఖ అనే ఋషి గారి ప్రార్థన మేర భగవంతుడు ఒక నిమిష పాఠంలో, ఒక కంటిరెప్ప వాల్చి తెరిచే నిమిష కాలంలోనే సకల అసుర సైన్యాన్ని సంహారం చేసి, ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ చక్రతీర్థంలో భూగర్భంగా చక్రం అనేది ఉన్నది అని ఇప్పటికీ మనం స్థలీయ పురాణాల ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అలాంటి ఆ 80,000 మంది ఋషులకు మహమహమహ జ్ఞానధన్యులైనటువంటి శౌనకాది మహానుభావులు, భార్గవ వంశీకులైనటువంటి అపరోక్ష జ్ఞానులైన బ్రహ్మ ఋషులు లాంటి వాళ్ళైన మహామహర్షులందరూ కూడా నైమిషారణ్యంలో సూతాచార్యులు వారు చెబుతూ ఉండగా విని ఉండేటటువంటి ప్రసంగాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. అలాంటి ఆ జ్ఞాన సత్రంలో తమ వంతు సేవని తాము చేయాలి, తమ వంతు సేవని చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో సూతాచార్యులు వారు అక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి ఆ సూతాచార్యుల వారికి, శౌనకాచార్యుల వారికి జరిగినటువంటి సంవాదంలో అష్టాదశ పురాణాలు అన్ని కూడా చెబుతారు. ఎన్నో రకాల పురాణాల ప్రవచనం అనేది అక్కడ జరుగుతుంది. అలాంటి ఎన్నో రకాల పురాణాల ప్రవచనం అనేది జరిగిన తర్వాత సర్వసారభూతమైనటువంటి పురాణాన్ని చెప్పండి అని వేడుకుంటారు, ప్రార్థన చేస్తారు శౌనకాచార్యులు వారు. ఎందుకు అంటే 18 పురాణాలు వినేంత ఆయుష్, ఆ ఓపిక, ఆ రకమైనటువంటి సౌలభ్యాలు మానవునికి ఉండవు. రాబోయే ఘోరమైనటువంటి కలికాలంలోనూ కూడా ఈ రకమైనటువంటి సజ్జనులైన మానవులకు సాధన మార్గం చేయడానికి అసలు అవకాశమే ఉండదు. ఉన్నదే అల్పాయుష్. ఉన్న అల్పాయుష్లోనూ కూడా ఉపద్రవాలు ఎక్కువ. అనవసరమైన వాటి కోసం అని చెప్పి అటు ఇటు ప్రయత్నం చేయడం అనేది ఎక్కువ. ఇలా ఎన్ని రకాలుగా చూసినాను కూడా భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి సామర్థ్యం లేని మానవుల మీద కరుణను చూపించి ఇంత సుదీర్ఘమైన పురాణాలని వినే శక్తి వాళ్ళెవరికి ఉండదు. అంతటి బుద్ధి శక్తి లేదు, ఆ ఆయుష్ కూడా వాళ్ళకి ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళకి విశేషంగా ఒక పురాణం వింటే చాలు మోక్షం అనేది సులభంగా దొరికేట్లు ఉండాలి. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి పురాణాన్ని ఉపదేశం చేయండి అని ప్రార్థన చేయగా సూతాచార్యులు వారు అలాగే అని చెప్పి తమ గురువులైనటువంటి శుకాచార్యులు వారిని విశేషంగా ప్రార్థన చేసి, సర్వ పురాణాలు విన్నా వినకపోయినా పర్వాలేదు, మోక్ష ప్రాప్తికి మానవులకి శ్రీమద్ భాగవతం ఒకటి వింటే చాలు అని చెప్పి స్వయం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నైమిషారణ్యంలో ఉపదేశం చేస్తారు సూతాచార్యులు వారు. అటువంటి ఆ ప్రసంగాన్ని మనకి ఇక్కడ ఆరంభంలో చెబుతారు. మునయస్సాధు పృష్టోహం భవద్భిర్లోకమంగళం
యత్కృత కృష్ణ సంప్రశ్నో ఏనాత్మాసు ప్రసీదతి అహేతుక్య వ్యవహిత యయా ఆత్మాసు ప్రసీదతి. ఇటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది వినడం వలన మోక్ష మార్గం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. మోక్ష మార్గానికి అత్యంత అనివార్యంగా కావాల్సింది ఒకటే, నిష్కామ కర్మ. అటువంటి నిష్కామ కర్మలను ఆచరించేటటువంటి అహేతుకమైన, నిస్వార్థమైన, నిర్మలమైన భక్తిని భగవంతుడి యందు చేయడానికి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది సహాయపడుతుంది. నిరంతరంగానూ కూడా ప్రాపంచిక సుఖభోగాల్లో మునిగి తేలేటటువంటి మానవులకి, ప్రాపంచిక సుఖభోగాల మీద ఆశ కలిగి ఉన్నటువంటి మానవులకి భాగవతం ఏ క్షణంలో వినడం అనేది మొదలు పెడతారో ఆ క్షణంలోనే వారికి ప్రాపంచిక విషయాల నుండి వైరాగ్యం అనేది కలుగుతుంది. తద్వారా భగవద్ జ్ఞానం అనేది పొందడానికి సులువుగా మార్గాలు అనేవి తెరుచుకుంటాయి. అలాంటి ఆ నిరంతర భాగవత శ్రవణముతో నిష్కామమైనటువంటి భక్తి, చివరికి అపరోక్ష జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది. ధర్మస్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్సేన కథాశ్రయం. ఎన్నో రకాల ధర్మ కార్యములను శాస్త్రాలలో ఉపదేశం చేశారు. తీర్థయాత్రలే కావచ్చు, ఇంకేవేవైనా కావచ్చు. అన్ని రకాల ధర్మకర్మ అనుష్ఠానాల చివరి ఫలం, ఉద్దేశం అనేది, సార్థకత అనేది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే భగవంతుడి కథలను వినేటటువంటి ఒక సౌభాగ్యం, భాగవతాన్ని వినేటటువంటి ఒక సౌభాగ్యాన్ని కలగజేసేటటువంటి పనిని సర్వధర్మ కర్మలు అనేవి చేస్తాయి. నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి తీర్థయాత్రలే కావచ్చు, నిరంతర నైమిత్తిక కర్మానుష్ఠానాలే కావచ్చు, నిత్య కర్మానుష్ఠానాలే కావచ్చు, పైతృక కర్మానుష్ఠానాలే కావచ్చు, దాన ధర్మాలే కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. మొత్తానికి సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యత అని చెప్పిన క్రమలో విధమైనటువంటి ధర్మ కర్మానుష్ఠానాలన్నీ కూడా పర్యవసానమయ్యేది, వాటి యొక్క పరిపక్వత అనేది భాగవత శ్రవణానికి సహాయపడడంలో ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తారు సుతాచారులు వారు. అలాంటి ఆ అద్భుతమైన నిష్కామ కర్మల ఉపదేశాన్ని చేసేటటువంటి, నిష్కామ కర్మ విధానాన్ని నేర్పించేటటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పరీక్షిత మహారాజు లాంటి మహారాజు గారు శుకాచార్యుల వారి ద్వారా శ్రవణం చేయడం అనేది జరిగింది అనే మాటని చెబుతారు. అది కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది శౌనకాచార్యులు వారికి. పరీక్షిత మహారాజు ఒక చక్రవర్తి, శుకాచార్యులు వారు విరక్త చక్రవర్తి, అవధూత శిరోమణి. అలాంటి అవధూత శిరోమణి అయిన శుకాచార్యులు వారు ఏనాడు కూడా రాజప్రసాదాల కోసమని పరిగెత్తింది లేనేలేదు. అలాంటిది రాజప్రసాదాల్లోనే ఉండే పరీక్షితుడికైనాను సరే, అవధూతగా ఉండేటటువంటి శుకాచార్యుల వారికైనా సరే సమాగమం అనేది జరిగింది అంటే అది ఎంతో అపురూపమైనటువంటి ఘట్టం. ఆ రకమైనటువంటి సర్వ ప్రకారాలుగాను కూడా అత్యంత శ్రేష్టంగా సర్వ సుఖభోగాలతో నిండి ఉన్న యవ్వనంలోనే విశేషమైన తన చక్రవర్తిత్వాన్ని, రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి వనానికి వెళ్ళవలసిన ప్రసంగమైన పరీక్షిత మహారాజు గారికి ఎందుకు కలిగినది? ఆ పరీక్షితుల వారి ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి వైరాగ్యం అనేది పొంది ఉండడాన్ని తెలుసుకొని ఆయనని వెతుక్కుంటూ వచ్చి శుకాచార్యుల వారు ఉపదేశం చేయడం అనేది కూడా ఎంతో అఘటిత ఘటన, శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన భగవంతుడి లీలగా అనిపిస్తుంది. దానికి ఏదో ఒక పెద్ద కారణం అనేది ఉంది, ఆ కారణాన్ని మాకు తెలియజేయండి అని చెప్పగా ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలా విషయాలు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఎన్నో రకాల అవతారాలన్నిటి కూడా ధరించి విధమైనటువంటి లీలలన్నీ కూడా చేసి ఎన్నో రకాల లీలల్ని శ్రీమద్ భాగవతంలో సంగ్రహం అనేది చేసి ఉన్నారు. అలాంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినే కోరిక లేదా వినే అదృష్టం పరీక్షితుల వారికి కలిగిందైనా ఎలా అని అడిగితే దానికి ఇతిహాసాన్ని చెప్పి మనకు ప్రారంభం చేస్తారు. ఆరంభ దశలో ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతారు శౌనకాచార్యులు వారు. వేదవ్యాసులు వారు యద్యపి మహాభారతాన్ని రాశారు, సకల వేదాల వ్యాఖ్యాన రూపమైనటువంటి, నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి వేదాల వ్యాఖ్యాన రూపమైనటువంటి, వేద నిర్ణయాత్మకమైన, శాస్త్ర నిర్ణయాత్మకమైన అద్భుతమైన బ్రహ్మసూత్రాల్ని రచించారు. ఇంకేంటి, జ్ఞానానికి కావాల్సిన వ్యవస్థ అంతయు కూడా చేశారు. అవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా ఇంకేదో కొరత ఉన్నట్టు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రాయాల్సిన అవసరం ఎలా వచ్చింది?
ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అయినా వారు ఎక్కడ రాశారు, రాసిన ఆ భాగవతాన్ని ఎవరికి ఉపదేశం చేశారు, ఆ ఉపదేశం పొందిన శుకాచార్యులు వారి జీవన శైలి ఎలా ఉండేది, వారు ఎక్కడ పరీక్షితుల వారికి వెళ్లి ఈ భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేశారు, మొదలైనవన్నీ కూడా ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలని సంగ్రహం చేస్తూ వారి యొక్క విధమైనటువంటి ఆశంకాలని, విధమైనటువంటి జిజ్ఞాసాలని శౌనకాచార్యులు వారు, సూతాచార్యులు వారి ఎదురుగా అడగగా వాటిని అన్నిటినీ కూడా క్రమక్రమంగా చెప్పుకుంటూ వస్తారు. మొట్టమొదటిగా వేదవ్యాసులు వారు సర్వపురాణాలు రచించిన తర్వాత, మహాభారతాన్ని రచించిన తర్వాత, వేదానాం పరమో వేద అనే ఘనత మహాభారతానికి ఉంది. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి మహాభారతం అనేది విన్న తర్వాత, రచించిన తర్వాత, సర్వశాస్త్ర నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలు రచించిన తర్వాత ఎందుకని భాగవతాన్ని రాయాల్సిన ప్రసంగం వచ్చింది అనే దాన్ని ముందు ప్రస్తావన చేస్తారు. పూర్వం నారద మహర్షి గారు, ఇప్పుడు వారు బ్రహ్మదేవుడి కుమారుడైన నారదులు వారు, కానీ ఇది వరకు ఉపబరహణ అనేటటువంటి గంధర్వుడిగా వారు ఉండేటటువంటి సందర్భములో, ఆ ఉపబరహణ అనబడే గంధర్వుడి కాలంలో నారద మహర్షి గారికి మంచి సౌందర్యం అనేది ఉండేది. అలాగే అద్భుతమైనటువంటి గాన కౌశల్యం అనేది కూడా వారిలో ఉండేది. అలాంటి ఎంతో దివ్యమైనటువంటి గాన కౌశల్యంతో, సౌందర్యంతో స్త్రీలందరినీ కూడా ఆకర్షించి వారితో విధమైనటువంటి ప్రాపంచికమైన సుఖభోగాల్లో మునిగి తేలేటటువంటి స్థితిలో ఉపబరహణ అనబడే గంధర్వులు ఉండేవారు. అయితే ఈ క్రమలో వారి యొక్క గాన కౌశల్యాన్ని తెలుసుకొని ఉన్న దేవతలందరూ కూడా ఈ ఉపబరహణ అనబడే గంధర్వుడి ద్వారా విశేషంగా మనం గానాన్ని, భగవద్గీతని విందామనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో వారిని పిలవగా, వారు ఈ స్త్రీ వ్యామోహాలతో, ప్రాపంచికమైనటువంటి వ్యామోహాలకు లోబడి దేవతల్లాంటి దేవతల ఎదురుగా భగవంతుడి గుణగానాన్ని చేయడానికి బదులుగా గ్రామ్య కీర్తనల్ని, గ్రామ్య గానాలని వారు గాయనం అనేది చేశారు. అలాంటి ఆ ద్రోహం చేసిన క్రమలో, జ్ఞాన ద్రోహం చేసిన క్రమలో కోపగించిన దేవతలందరూ కూడా ఆ ఉపబరహణ అనబడే గంధర్వులుగా ఉండే నారదులు వారికి శాపం ఇచ్చి, నువ్వు శూద్రయోనిలో పుట్టు అని చెప్పి శపించగా, ఆ శూద్రయోనిలోనూ కూడా సజ్జన సహవాసం అయ్యేట్టు అనుగ్రహం కూడా చేయగా, ఆ క్రమలో కాశీ నగరానికి దగ్గరలో ఉండేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంటిలో శూద్రుడిగా వారి తల్లితో పాటు ఉండేవారు నారద మహర్షి. అలా ఉండగా ఒక క్రమలో చాతుర్మాస కాలం అనేది వచ్చింది, పర్వకాలం, దివ్యమైనటువంటి పవిత్రమైన కాలం. ఆ చాతుర్మాసం అనేది వచ్చి ఉండగా అక్కడ ఉండే ఎంతో మంది ఋషులకు, మొదలైనటువంటి సన్యాసులకు, జ్ఞానులకు, విద్వాంసులకి అందరికీ కూడా చాతుర్మాసానికి సానుకూలంగా ఉండేట్టు వ్యవస్థ చేస్తారు ఆ నారదుల వారి, అంటే ఉపబర్హణ శూద్రుడిగా పుట్టిన ఆ బాలకుడి యజమాని అయినటువంటి బ్రాహ్మణులు. అలా ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క వ్యవస్థలో ఆ జ్ఞానులు, ఋషులు, ఋషివరేణ్యులు, సన్యాసులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా నిరంతర భగవత్ కథలను చెప్పుకుంటూ, వింటూ, ఆనందంగా ఉంటూ హాయిగా చాతుర్మాస కాలాన్ని అక్కడ గడిపారు. ఇలా ఉండగా ఆ కథలను దూరంగా కూర్చుని వీరు వింటూ ఉండేవారు బాలకుడిగా ఉండేటటువంటి నారదుల వారు. అలా వింటూ ఉండగా ఆ భగవంతుడి కథల మహిమ నిమిత్తకంగా వినే కొద్దీ మనస్సులో ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాల వైపు వైరాగ్యం కలిగి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేటటువంటి ఆరాటం అనేది ప్రారంభమైనది నారద మహర్షి వారికి, అంటే బాలకుడిగా ఉండే శూద్రుడి రూపంలో ఉండేటటువంటి వారికి. అలా ఉండగా ఆ బ్రాహ్మణుల, సన్యాసుల అనుమతితో వారి సేవలు చేస్తూ, వారి పరిచర్యలను చేస్తూ, వారి ఉచ్చిష్టాల్ని వారి అనుమతితో తింటూ, నానా రకాలుగా చాతుర్మాస్యంలో చేయవలసినటువంటి మహా తపస్సుని నారదుల వారు చేసి ఉండగా, ఆ నారదుల వారి యొక్క భక్తికి మెచ్చిన ఆ ఋషులందరూ కూడా వారికి దివ్యమైనటువంటి భగవతత్వాన్ని ఉపదేశం చేసి, నువ్వు ఇంకొద్ది రోజులు ఇక్కడ ఉండాలి, ఆ తర్వాత మీ అమ్మగారికి కాలం తీరుతుంది, తర్వాత నువ్వు స్వతంత్రంగా లోక సంచారానికి వెళ్తూ నిరంతర భగవద్ ఉపాసనలో కాలం గడుపు అని చెప్పగా, అలాగే అని చెప్పి ఆ సజ్జన శిరోమణులైనటువంటి మహనీయుల యొక్క సహవాసంతో, వారి అనుగ్రహంతో అపురూపమైన భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొంది, భగవద్భక్తిని పొంది,
అక్కడ సాధన చేసుకుంటూ ఆ బ్రాహ్మణులు వారి ఇంటిలోనే వారి సేవలు చేసుకుంటూ ఉండగా ఒక సమయానికి ఒక సమయానికి వారి తల్లిగారి యొక్క మరణం అనేది సంభవించగా ఆ తల్లిగారి అంత్యక్రియలన్నీ కూడా చేసి ఆ కాశీ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి దేశ సంచారానికని బయలుదేరుతారు నారదులు వారు. ఎన్నో నగరాలని చూశారు, ఎన్నో క్షేత్రాల్ని సందర్శించారు, విధమైనటువంటి తీర్థాలలో స్నానం చేశారు, సరోవరాల్లో స్నానం చేశారు. కేవలం భగవత్పరమైనటువంటి ఆలోచనలతోనే ఎంతో దివ్యమైనటువంటి సాధనని చేసుకుంటారు నారద మహర్షి. అలాంటి ఆ సాధన చేసుకుంటూ ఒక సందర్భంలో వారు అనుకోకుండా చాలా దూరపు ప్రాంతమై ఉన్నటువంటి ఒక కారడవిలో వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి ఆ కారడవిలో వెళ్ళిన తర్వాత దారి తప్పి ఎండ తట్టుకోలేక అక్కడే వారు ఒక చెట్టు కింద నీడలో కూర్చొని కాస్త సరోవరం అనేది ఉంటే ఆ సరోవరంలో నానా విధాలుగా స్నానాలు మొదలైనవన్నీ చేసి వారికి విహితమైన క్రియలన్నీ ముగించుకొని ఆ తర్వాత సేద తీరుతూ ఖాళీగా కూర్చోవడం ఎందుకు అని చెప్పి భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఆ ఋషులు మునులు ఉపదేశించారో ఆ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని భగవంతుడి ధ్యానాన్ని చేయడం అనేది ప్రారంభం చేస్తారు నారదులు వారు. అలాంటి ఆ అద్భుతమైన వారి ధ్యానానికి పరమాత్ముడు మెచ్చి వారికి తన సాక్షాత్కారాన్ని కలగజేస్తాడు. ఒక మెరుపులాగా ఒక నిమిష కాలంలో అలా మెరిసి వారి మనస్సులో దర్శనమిచ్చి అక్కడి నుంచి అదృష్టమై వెళ్ళిపోతాడు పరమాత్మ. ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నిరంతరంగా భగవద్ధ్యానంలోనే మునిగి ఉన్న నారదుల వారికి ఉన్నట్టుండి దివ్యమైనటువంటి అప్రాకృతికమైనటువంటి చిదానందాత్మకమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి దివ్యమైన రూపాన్ని చూసి ఆ మనోహరమైనటువంటి భగవద్ రూపాన్ని చూసి ఆనందం తట్టుకోలేక మళ్ళీ ఆ రూపాన్ని చూడాలి అని ప్రయత్నం చేశారు. ఎంతో గట్టిగా ధ్యానం చేశారు. ఎంత ధ్యానం చేసినానో కూడా వారికి అది సాధ్యం అవ్వలేదు. చివరికి ఇంతటి భగవంతుడి రూపాన్ని చూడకుండా బతికి ఉండడం ఎందుకులే అని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సిద్ధమైపోతారు నారదులు వారు. అలా భగవంతుడు దర్శనం కనిపించలేదంటే ఆ రకమైన మనోహరమైన ఆకర్షణ శక్తి భగవంతుడి రూపంలో ఉంది. ఒక్కసారి చూశాడు అంటే అదొక మత్తులో ఉన్నట్టు, ఒక రకమైనటువంటి పిచ్చి పట్టినట్టు, భక్తోన్మాదం అనే రకమైనటువంటి భావన కలుగుతుంది భగవంతుడి సాక్షాత్కారముతో, భక్తి విశేషమైన పారవశ్యం. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ దివ్య దర్శనాన్ని పొందినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ పొందలేకపోతున్నాను అని బాధపడుతూ ఉన్న వారి మనస్సులో ఉండే వ్యతని కనిపెట్టిన పరమాత్మ ఆకాశవాణి రూపంగా ఈ జన్మకి నా దర్శనం ఇంతే, ఈ జన్మలో నువ్వు మిగిలిన ఆయుష్ని సాధన చేసుకో, ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి కుమారుడిగా పుడతావు, ఆహూతైవ సంయాతి, నువ్వు బ్రహ్మదేవుడి కుమారుడిగా నారదుల వారికి ఎప్పుడైతే జన్మిస్తావో ఆ క్షణం నుండే నువ్వు పిలిచిన వెంటనే నేను వచ్చి నీకు నా దర్శనాన్ని కలగజేస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఆనాడు నారదుల వారికి, శూద్రుడిగా ఉన్న నారదుల వారికి అనుగ్రహం అనేది చేయగా ఎంతో కాలం గడిచింది, వారి ఆయుష్ తీరింది. ఆ జన్మ గడిచిపోయిన తర్వాత మహాప్రళయం అయింది. ఆ సృష్టిలో ఉండే ముఖ్య ప్రాణమూర్తి బ్రహ్మదేవుడి పదవిని చేపట్టారు. ఆ బ్రహ్మదేవుడి పదవిని చేపట్టిన సందర్భంలో వారి తొడ నుండి నారదుల వారు ఉత్పన్నం అవ్వగా దేవదత్త అనబడేటటువంటి వీణని చేతబట్టి సప్తస్వరాలని పలుకుతూ నిరంతరంగా నారాయణ నామస్మరణలో, నారాయణ కీర్తనలో కాలం గడుపుతూ ఉన్నారు. ప్రగాయతశ్చ వీర్యాన్ని తీర్థపాద ప్రియశ్రవాహ ఆహూతైవ మే శీఘ్రం దర్శనం యాతి చేసి, ఒక్కసారి భక్తితో నారాయణ అని పిలిచిన వెంటనే తక్షణమే వారి మనస్సులో ప్రత్యక్షం అవుతాడు పరమాత్మ. ఎదురుగా తను సర్వత్ర వ్యాప్తమైన పరమాత్మ తన దివ్యమైన దర్శనాన్ని కూడా కలగజేస్తాడు. అలాంటి సౌభాగ్యాన్ని నేను పొందాను. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సౌభాగ్యం అనేది నాకు రావడానికి కారణం ఒకటే, భవసింధు ప్లవో దుష్టో హరిచర్యాను వర్ణనం. దానికి ఒకటే కారణం, నేను బాలకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఋషులు మునులు సన్యాసులు మహానుభావులు జ్ఞానివరణ్యులు వాళ్ళు ఏ భగవత్ కథలను నిరంతరంగా చెప్పుకునేవారో వినేవారో, ఆ భగవత్ కథ అవలోకనలో కాలం గడిపేవారో అలాంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి కథలని విని ఇంతటి మహా సౌభాగ్యాన్ని
నేను పొందాను. యమాదిభిర్ యోగపతి కామలోభహతో ముకుంద సేవయా యద్వత్ తథాత్మార్థాను సామ్యతి. ఎన్నో రకాల యమ నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ యమ నియమాలను ఆచరణలో పెట్టి ఎంతో శ్రమ పడితే గాని మనకు మనస్సు అనేది భగవత్పరంగా భక్తితో నిండకుండా ఉంటుంది. అలాంటిది భగవత్ కథలను వినడం వలన, భగవంతుడి కథాశ్రవణము చేయడం వలన తక్షణమే మనస్సులో ఆ పరమాత్ముడి యందు భక్తి అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి మీరు రాసిన వ్యాఖ్యానాలు, రాసిన పుస్తకాలు, పురాణాలు, వేదాల విభాగం, బ్రహ్మసూత్రాలు అన్ని అద్భుతమైనవే, దాంట్లో సందేహం లేదు. కానీ సర్వం తదిదమాఖ్యాతం యత్పృష్టోహం త్వయానగ జన్మకర్మ రహస్యం మే భవతశ్చాత్మతోషణం. మీరు నా ద్వారా విన్నవించుకోవలసిందిగా నా మీద ఆ అనుగ్రహం చేసి బ్రహ్మదేవుడి ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రకమైన భగవత్ కథలని, మనోహరమైన మనస్సుని ఆకట్టుకునేటటువంటి క్రమలో ఉండే భగవత్ కథలని మీరు ఒక గ్రంథం రూపంగా రాసి వాటిని అనుగ్రహం చేయండి మానవులకు అని ప్రార్థన చేసుకుంటారు నారదులు వారు. అలాగే అని వారి ప్రార్థనని స్వీకరించి సరస్వతీ నదీ తీరంలో వారి ఆశ్రమంలో, శామ్యాప్రాస అనే ఆశ్రమం, వేదవ్యాసుల వారి ఆశ్రమం, ఆ ఆశ్రమంలో వారు కూర్చొని, భగవంతుడు నిత్య సర్వజ్ఞుడే, కానీ ఆ భాగవత గ్రంథానికి ఉండే మహత్వాన్ని తెలియజేయడానికని చెప్పి విశేషంగా సర్వశాస్త్రాలని కూడా 3 మార్లు ఆవృత్తి చేస్తాడు వేదవ్యాస పరమాత్మ. సర్వశాస్త్రాలని కూడా 3 మార్లు ఆవర్తి చేస్తాడు. ఆ 3 మార్లు ఆవర్తి చేసిన వెంటనే సర్వశాస్త్రాల సారభూతంగా శ్రీమద్ భాగవతం అనబడే దివ్యమైన గ్రంథాన్ని వారు రాయడం అనేది చేశారు. అనర్థోపశమం సాక్షాత్ భక్తి యోగం అదోక్షజే. ఆ భక్తి అనేది ఏం చేసినా మనకు రాదు. ఎంత ప్రయత్నం పట్టినా, ఎంత కష్టపడినా భక్తి అనేది మనం పొందలేము. అలాంటిది సునాయాసంగా, ఏ రకమైన శ్రమ లేకుండా, ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, కేవలం శ్రీమద్ భాగవత గ్రంథ శ్రవణ మాత్రముతో, శ్లోకాల శ్రవణ మాత్రముతో ఆ అదోక్షజుడైన పరమాత్ముడు యందు సునాయాసంగా భక్తి కలిగేటటువంటి శక్తిని ధారపోసి మరీ వేదవ్యాసులు వారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించడం అనేది చేశారు. అలాంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శుకాచార్యులు వారికి ఉపదేశం చేసి మానవ లోకంలో దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి అనుగ్రహం అనేది చేశారు. అలాంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది వేదవ్యాసులు వారు ప్రారంభం చేసినటువంటి భాగవత గ్రంథం. చతుశ్లోకి భాగవతం అనేది సృష్టి ఆది కాలంలోనే నారాయణుడు వేదవ్యాసులు వారిగా, నారాయణుడే స్వయం మూల రూపంతోనే బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పింది ఉంది. అయితే ఆ 4 శ్లోకాల భాగవతాన్ని విస్తారము చేసే రీతిలో ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం మానవ లోకంలో సులువుగా ఉండడానికి వీలుగా సర్వ వ్యాఖ్యానకర్తృవుల యొక్క భావాలని కలబోసి విశేషంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని 18,000 శ్లోకాత్మకమైన భాగవతాన్ని రచించడం అనేది జరిగింది. శ్రీమద్ భాగవత కథా ప్రారంభం అనేది ఎలా ప్రారంభం చేశారు అంటే, దుర్యోధనుడి సంహారమైన తర్వాత, కలి పురుషుడు మరణించిన తర్వాత ఆ పాండవులు తమ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసేటటువంటి మంగళకరమైనటువంటి సన్నివేశముతో, కలి సంహారము రూపమైనటువంటి మంగళకరమైన సన్నివేశంతో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ప్రారంభం చేస్తారు వేదవ్యాసులు వారు. అలా ఆ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం గడిచిపోయి, కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగిన తర్వాత అశ్వత్థామ అసురావేశముతో దుర్యోధనుడి లాంటి దుష్టుడి సహవాసం వలన వాడికి మాట ఇచ్చిన క్రమలో పాండవుల కుమారులైన ఉప పాండవుల్ని సంహారం చేసి, వారు విధమైనటువంటి తమ యొక్క అవతార కార్యాన్ని చేసి సకల పాండవుల సైన్యాన్ని, వారి యొక్క సైన్య శిబిరాన్ని సర్వనాశనం చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోతారు అశ్వత్థామాచార్యులు వారు. ఎదురుగా ద్రౌపదీదేవి గారి కుమారులైన ఉప పాండవుల శిరస్సులు ఖండించబడి ఉండడాన్ని చూసి ఆ పుత్రశోకం అనేది తట్టుకోలేక ఎంతో బాధపడుతూ విలవిలలాడుతూ ఘోరంగా ఆక్రందన చేస్తూ ఉన్నారు ద్రౌపదీదేవి. అలాంటి ఆ ద్రౌపదీదేవి యొక్క పుత్రశోకాన్ని శమనము చేసే ఉద్దేశముతో స్వయం భీమసేనులు వారే ఆ రకమైనటువంటి నీచకృత్యాన్ని చేసిన అశ్వత్థామని బంధించి అతడి మణిని తీసివేసి అతన్ని దండించి
ద్రౌపది దేవి గారి ఎదురుగా తీసుకొని వచ్చి నిలబెడతారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ అశ్వత్థామ బంధనం అనేది అర్జునుడు చేసినటువంటి క్రమంలో చెప్పడం అనేది చేశారు. ఇవి రెండూ కూడా సమాగతమే అని శ్రీమద్ ఆచార్యులు వారు మనకు తెలియజేస్తారు. అర్జునుడు అశ్వత్థామాని బంధించింది అశ్వత్థామ కలలో. నిజమైనటువంటి ఘటనాక్రమంలో చూస్తే అశ్వత్థామని బంధించింది భీమసేనుల వారి అనేది మహాభారత ప్రకారంగా ఉన్నది. అలా మొత్తానికి భీమసేనుల వారి ద్వారా బంధింపబడిన అశ్వత్థామ ద్రౌపదీదేవి ఎదురుగా నిలబెడగా ఆ అశ్వత్థామని సంహరించడానికి సిద్ధమైపోతారు పాండవులు. అయితే ద్రౌపదీదేవి దాన్ని ఒప్పుకోదు. మీరు గురువులుగా పూజించిన ద్రోణాచార్యుల వారి అంశ వీరు. ఈ ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క సన్నిధానం అనేది వీరిలో ఉంటుంది. అలాంటిది ఋషి తోడుగా రుద్రదేవుడి అవతారం వైష్ణవోత్తములు, అంత మాత్రమే కాకుండా గురుపుత్రులు, గురుపుత్ర అనేటటువంటి మాటకి అనుగుణంగా గురువుని ఎలా ఆదరిస్తామో గురువుల కుమారుణ్ణి కూడా అలాగే ఆదరించాలి. అన్నిటికంటే అధికం బ్రాహ్మణ నితరాం గురు, సర్వ సమాజానికి కూడా సహజంగానే జన్మతఃనే గురువుగా ఉండేటటువంటి ఒక యోగ్యతని బ్రాహ్మణుడు పొంది ఉంటాడు. ముచ్చతామేష బ్రాహ్మణో నితరాం గురు. ఇలాంటి బ్రాహ్మణోత్తముల్ని మీరు బంధించడం అనేది మంచిది కాదు. ఇతన్ని విమోచన చేయండి అని చెప్పి బంధ విమోచనాన్ని జరిపించి తన పుత్ర శోకాన్ని కూడా తట్టుకొని అశ్వత్థామని క్షమించి వేస్తుంది ద్రౌపదీదేవి. కానీ బ్రాహ్మణులైన వారికి శిక్షా విధానం అనేది వేరుగా ఉన్నది. రాజనీతిలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శిక్షా విధానం అనేది ఉంటే సుమారుగా క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకి ఒక రకమైన శిక్షా విధానం అనేది రాజనీతిలో చెప్పి ఉన్నారు. అయితే బ్రాహ్మణులకు మాత్రం దైహికమైన మరణదండన అనేది లేదు. ఏదైనా బ్రాహ్మణుల్ని దండించాలి, మహాఘోరమైన అపరాధం చేసిన సందర్భంలో బ్రాహ్మణుల్ని దండించాలి అంటే దానికి కొన్ని మాటలు మాత్రమే, కొన్ని రకాలుగానే దండించేటటువంటి క్రమని చెప్పారు. మొదటిది వారిని బంధించడం, రెండవది వారి ఆస్తిని హరించి వేయడం, మూడోది వారిని దేశ బహిష్కారం చేయడం. ఈ రకమైనటువంటి కొన్ని మాత్రమే బ్రాహ్మణులకి మరణదండన అనే రకంగా చెప్పబడ్డాయి శాస్త్రాలలో. బంధనం, ద్రవిణాదానం, స్థానాంతర్యాపణం తథా ఏషై బ్రహ్మబంధూనాం వధో నాన్యోస్తి దైహిక. దైహికమైన వధం, దైహికమైన సంహారం ఎప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మణులకు అసలు లేనే లేదు అనేది తెలుసుకోండి అని చెప్పి అర్జునుడికి భగవంతుడు సూచన చేయగా ఆ అశ్వత్థామ యొక్క బహిష్కారాన్ని చేసి, బంధనం చేసి, బంధ విమోచనాన్ని చేసి, బహిష్కారాన్ని చేసి, మణిని హరించి వేసి, ఈ రకమైనటువంటి మూడు క్రమలో మరణదండన అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ మూడు క్రమలో బ్రాహ్మణులకు సంబంధించిన మరణదండనని విధానం చేస్తారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క అనుమతితో పాండవులు మొదలైన వాడు. ఈ రకంగా ఆ అశ్వత్థామని దేశ బహిష్కారం అనేది చేసి పంపించి వేయగా అంతలో ఆగకుండా అశ్వత్థామ అది వరకే ఆ పాండవులను సంహారం చేయడానికి, వారిని నిర్వంశం చేయడానికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఉన్నారు. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అనేది బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సమాన యోగ్యత ఉన్న భీమసేనుల వారిని ఏమీ చేయలేక మిగిలిన వాళ్ళ వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే దాన్ని శమనము చేయడానికి అర్జునుడు కృష్ణ పరమాత్ముడి ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. అలా ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు కొట్టుకుంటే మహాప్రళయమే అవుతుందని చెప్పి వేదవ్యాసుల వారు రెండు బ్రహ్మాస్త్రాల్ని దూరంగా నిలబెట్టి రెండిటినీ కూడా అర్జునుడి చేతని ఉపసంహారం అనేది చేయిస్తారు. అశ్వత్థామకి బ్రహ్మచర్యం అనేది, వాచికమైన బ్రహ్మచర్యం అనేది కోల్పోయి ఉండడం వలన దుర్యోధనుడి భార్య యందు సంతానాన్ని కలుగుతాను అని చెప్పి వాచికంగా మాట ఇవ్వడం వలన వాచికమైన బ్రహ్మచర్యం పోయింది. అందుకని అతడికి ఉపశమనం చేయడానికి, తిరోధానం చేయడానికి కుదరలేదు అని చెప్పి ఇద్దరి అస్త్రాలని తిరోధానం చేస్తాడు అర్జునుడు. అయితే ఈ రకమైన బ్రహ్మాస్త్రం తిరోధానం అయిపోయింది కదా అని చెప్పి నిశ్చింతగా ఉంటే ఆ అశ్వత్థామ యొక్క కుతంత్రాన్ని తెలుసుకోకుండా అందరూ వాళ్ళ పనులలో వాళ్ళు ఉండగా, వారి కర్తవ్యాల్ని నిర్వహిస్తూ ఉండగా ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అనేది పాండవుల మీద ప్రయోగించింది ఏదైతే ఉందో దాన్నే 6 విభాగాలుగా సంకల్పించి మరీ ప్రయోగించాడు అశ్వత్థామ. 5గా వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అర్జునుడు తిరోధానం చేశాడు. 6వ అంశలో విడిపోయిన బ్రహ్మాస్త్రం మాత్రం
అర్జునుడికి తెలియలేదు. అది అదృశ్యంగా ఉంది. అవకాశం కోసం వేచి ఉంది. ఎప్పుడు ఉత్తరాదేవి గారి గర్భములో పరీక్షిత మహారాజు గారు ఇంకేంటి ప్రసవమవ్వాలో ఆ సమయం కోసం వేచి ఉన్న ఆ బ్రహ్మాస్త్రం తక్షణమే ఆ నిండు గర్భిణిగా ఉండే ఉత్తరాదేవి యొక్క గర్భాన్ని కోసివేయడానికి, వినాశనం చేయడానికని చెప్పి దూసుకు వస్తుంది బ్రహ్మాస్త్రం. దాన్ని కనిపెట్టిన ఉత్తరాదేవి ఈ రకమైనటువంటి సంకట పరిస్థితిలో నన్ను కాపాడేవాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఒక్కడే అని చెప్పి ఆ నిండు గర్భిణి అయిన ఉత్తరాదేవి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి పాదాల మీద పడుతుంది. స్వామి పాయి పాయి మహాబాహో దేవదేవా జగత్పతే నాణ్యం తుదభయం పశ్చే యత్ర మృత్యు పరస్పరం. ఈ సమగ్రమైన విశ్వంలో మృత్యువు లేనివాడు అనేవాడే లేడు. ఒకరికి ఒకరితో మృత్యువు, ఒకదానితో ఒకదానికి నాశనం, ఇలా పరస్పరమైన మరణము అనేది కలగజేసుకునే స్థితిలో మానవులు ఉన్నారు. ఇలాంటి ఈ మరణ పీడన నుండి నన్ను కాపాడేవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది నువ్వు ఒక్కడివే. నేను మరణించినా పర్వాలేదు, నాకు జీవితం మీద ఆశ లేదు, కనీసం మా పాండవుల కౌరవుల వంశాంకురమై ఉన్న నా గర్భంలో ఉండేటటువంటి పసివాడైనటువంటి నా కుమారుడిని రక్షించు స్వామి. మామే గర్భ నిపాత్యతాం అభిద్రవతి మామీశ శరస్తప్తాయసో విభో కామం దహతు మాంనాత మామే గర్భో నిపాత్యతాం. ఈ రకంగా నా గర్భాన్ని వినాశనం చేసే ఉద్దేశంతోనే అది నా వైపుకి వస్తూ ఉన్నది. అలాంటి ఆ ఘోరమైన అస్త్రం నుండి నన్ను కాపాడు స్వామి, నా కుమారుణ్ణి కాపాడు స్వామి. పాండవుల కౌరవుల వంశాంకురమైన ఒక్కడే ఒకడు మిగిలాడు, ఈ ఒక్కడిని కాపాడు స్వామి అని వేడుకోగా తక్షణమే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉత్తరాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్న బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తను ఎదుర్కొని దాన్ని తన సామర్థ్యంతో ఉపశమనం చేసేసి తిరోధానం అయ్యేట్టు చేసి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నిష్ఫలం చేస్తాడు పరమాత్మ. ఈ రకమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి సంగ్రామం భగవంతుడి యొక్క మహాభక్తులైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పేరుతో ఉండే బ్రహ్మాస్త్రానికి ఘోరమైనటువంటి సంఘర్షణ అనేది జరుగుతుంది. ఆ సంఘర్షణని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించినటువంటి వాడు పరీక్షిత మహారాజు. తల్లిగారి గర్భం నిండు గర్భిణి 6 నెలలు దాటిన తర్వాత పిల్లవాడికి గర్భస్థ శిశువుకి ఒకటొకటిగా పనిచేయడం మొదలవుతాయి ఇంద్రియాలు. అప్పటికే కళ్ళు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, కొంచెం ఆలోచించే శక్తి కూడా ఉన్నది. ఏంటి ఆ భయంకరమైన అయోగోళకం లాగా ఉండేటటువంటి ఆ అస్త్రం ఏంటి, నన్ను కాపాడుతూ నా చుట్టూ తిరిగేటటువంటి ఈయన ఎవరు, ఏంటి పరిస్థితి, ఇదేది కూడా అర్థం కాకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆపిత్య శ్యామం అత్యంత మనోహరమైన భగవద్ రూపాన్ని తనను కాపాడుతూ ఉండే సందర్భంలో ఆ పరీక్షిత మహారాజు గారు వారు తల్లిగారి గర్భంలోనే ఉండగా ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి మహానుభావులు. అలాంటి ఆ పరమాత్ముడి గురించి ఏమీ తెలియదు. చిన్న శిశువు 9 నెలల వయస్సులో ఉండే శిశువుకి ఏం జ్ఞానం ఉంటుంది? అయినా కూడా ఈయనెవరు నన్ను కాపాడేవారు అనేటటువంటి ఒక ఆలోచనని ఆ పరీక్షితుడు వాడు చేశారు. తన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండే ఆ భగవంతుణ్ణి చూసి ఉండడం వలన ఆయనకి పరీక్షిత అని పేరు వచ్చింది. విష్ణురాత అనే పేరు కూడా పెట్టారు పాండవులు. అలాంటి ఆ పరీక్షితుడిని సంరక్షించగా ఆ భగవంతుడి ఉపకారానికి ఏం చెప్పాలో తెలియక కుంతీదేవి, ఎంత కరుణాస్వామి నీది, ఎన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని కాపాడావు, ఘోరమైనటువంటి విష జ్వాలల ద్వారా, ఘోరమైనటువంటి అగ్నికాండాల ద్వారా, మోసాల ద్వారా, నానా రకాలుగా ఉండే కౌరవుల పాండవుల సంగ్రామంలో విధమైనటువంటి అస్త్రాల ద్వారా ఎన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని కాపాడావు స్వామి అన్న దానికి లెక్కే లేదు. ఇలాంటిది అడగకుండానే మమ్మల్ని కాపాడిన నిన్ను అడిగి మరీ నేను కష్టాలను కోరుకుంటాను. విపదస్తంతు నక్షత్ర జగత్పతే అని ప్రార్థన చేశారు. ఎందుకమ్మా అలా అని అడిగితే భవతో దర్శనం యత్స్యాత్ పునర్భవ దర్శనం. మానవుల స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి స్మరణ అనేది వస్తుంది. సుఖాలలో మునిగి తేలే వాడికి భగవంతుడి స్మృతి రాదు. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినా పర్వాలేదు, నీ స్మృతి అనేది నేను పోగొట్టకుండా ఉండాలి. నీ స్మృతి, నీ స్మరణ, నీ జ్ఞానం ఇది అపునర్భవానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి ఎన్నో కష్టాలు నేను అనుభవించినప్పటికీ కూడా ఇంకా కష్టాలు వచ్చినా సంతోషమే,
ఏ రకమైన నరకాది అనర్థాలు జరిగినా సంతోషమే. కానీ ఏనాడు కూడా నిన్ను స్మరించకుండా ఉండేటటువంటి హీనమైన పరిస్థితి నాకు రాకుండా చెయ్యి స్వామి అని వేడుకుంటారు కుంతీదేవి. అంత మాత్రమే కాకుండా పరమ భాగవతోత్తములైన భగవద్భక్తులైన పాండవులందరినీ కూడా నా పిల్లలు అనే వ్యామోహంతో నేను చూస్తున్నాను. ఆ భావన నాకు వద్దు. వాళ్ళందరూ పరమ విష్ణు భక్తులు అనేటటువంటి భావన నాకు నిరంతరంగా కలగాలి అని ప్రార్థన చేస్తారు కుంతీదేవి. ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి విషయం కుంతీదేవి యొక్క ఆలోచన విధానం. చాలా స్పష్టంగా చెబుతారు. స్నేహపాశమిమం చెంది దృఢం పాండుషు వృష్ణిషు త్వయిమే అనన్య విషయా మధుపతే సఖత్ రతిముద్వహతాదద్ధ గాంగేయోఘం ఉదన్వతి. ఆ గంగా ప్రవాహం ఎలా వేగంగా సతతంగా ఒక ప్రకారంగా సాగుతూ వెళ్తుందో అలా ఏక ప్రకారంగా నీ యందు భక్తి అనేది నిరంతరంగా నాకు కలగాలి. భక్తి ప్రవాహంతో నా మనస్సు నిండి ఉండాలి, నిర్మలం అవ్వాలి అని వేడుకుంటారు కుంతి. అలా ఆ కుంతీదేవికి వరం ఇవ్వగా ఇటువైపు పుత్రోత్సవం అనేటటువంటి పౌత్రోత్సవం పాండవులకి కలుగుతుంది. ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా సర్వ రకాలుగాను కూడా దానాలను చేస్తాడు యుధిష్ఠిర మహారాజు. వివిధ ప్రకారాలుగా యజ్ఞయాగాదులని, దేవాలయాల్లో దేవతా పూజలని, విశేషమైన పూజలని అన్నిటి కూడా జరిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదంతా అయిన తర్వాత యుధిష్ఠిరుడికి తను ఎందుకో తప్పు చేశాను అనేటటువంటి ఒక భ్రాంతి కలుగుతుంది. ధర్మయుద్ధం చేసినప్పటికీ కూడా ఈ ధర్మయుద్ధంలో అధర్మాన్ని చేశాను అనే భ్రాంతి కలిగి ఉండడం వలన ఎవరు ఎంత చెప్పినా కూడా తను తన మనస్సులో వచ్చినటువంటి ఆ తప్పు విచారాన్ని, ఆలోచనని తను మార్చుకోలేకపోయాడు. ఇది ఇలా సాగదు కదా అని చెప్పి భీష్మాచార్యుల వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆ భీష్మాచార్యుల వారు అనుశాసన పర్వం, శాంతి పర్వం అనబడే అద్భుతమైన గ్రంథాలని, జ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేశారు. ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా సంగ్రహంగా సంక్షిప్తంగా చెప్పిన ముఖ్యంగా భీష్మాచార్యులు వారు ఆ పరమాత్ముడి కరుణకు నేనేమని చెప్పాలి పాండవులు, మీరు ఒక్కొక్కరు కూడా పరమ భగవద్భక్తులు. నా ద్వారా ఉపదేశం పొందే యోగ్యత మీది కానే కాదు, నాకంటే ఉత్తమమైన యోగ్యత మీకందరికీ కూడా ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు నాలో ప్రవేశించి నాకు కీర్తి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో మీకు నా ద్వారా ఉపదేశాలు అనేది కలగజేస్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదలుగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆ పరమాత్ముడు మన మీద ఎంతటి వాత్సల్యాన్ని చూపిస్తాడు అనేది ముందుగా తెలుసుకోవాలి. భక్త్యా ఆవేశ మనోయస్మిన్ వాచాయన్నామ కీర్తయన్ త్యజన్ కళేవరం యోగి ముచ్యతే కామ కర్మభిః తథాప్యేకాంత భక్తేషు పశ్యభూపాని కంపితం యన్మే అసూం త్యజత సాక్షాత్ కృష్ణో దర్శనమాగత. ఎన్నో ద్రోహాలు చేశాను, విష్ణు భక్తులైన మిమ్మల్ని, ద్రౌపదీదేవిని ఇబ్బంది పెట్టే సందర్భంలోనూ నోరు మూసుకొని కూర్చున్నాను. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఒక లెక్కలో చూస్తే నా మౌనం ధృతరాష్ట్రాదుల పాపానికి దోహదపడింది. ఆనాడే నేను వారిని ఎదిరించి దండించి నిగ్రహం చేసి ఉంటే మీకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చేవి కావు. ఒక లెక్కలో చూస్తే మహాపాపాన్ని నేను చేశాను. అపారమైన కరుణని చూపించే స్వామి మీద ఆయనని సంహారం చెయ్యాలి అనే దుర్బుద్ధితో బాణాలను కొట్టాను, రక్తాన్ని కారెట్టు కొట్టాను. ఎన్ని రకాలుగా హింసించానంటే అన్ని రకాలుగా హింసించాను. అయినా భక్తుడు చేసిన అపరాధాలన్నింటినీ కూడా మనస్సులో పెట్టుకోకుండా కేవలం కరుణ సముద్రుడైన పరమాత్మ, కరుణా స్వరూపుడైన పరమాత్మ నాలాంటి నీచుడి మీద ఎంతటి కరుణను చూపిస్తున్నాడో చూడు. ఏ వైష్ణవ ధామం, వైకుంఠ లోకం లభించాలి అంటే దానికి ఒకటి గట్టి ఉపాయం. ఎవరు నానా రకాలుగా కర్మలు చేసినాను కూడా దొరకదు, ఎంత ప్రయత్నం చేసినాను కూడా దొరకదు. కానీ అసంస్తజత సాక్షాత్ కృష్ణో దర్శనమాగత త్యజన్ కళేవరం యోగి ముచ్యతే కామ కర్మభి యన్నామ కీర్తయన్ త్యజన్. ఒక్కసారి ఆ పరమాత్ముడి నామస్మరణ చేస్తూ చేస్తూ ఒక క్షణం ప్రాణం పోయే సమయానికి సరిగ్గా నారాయణ అని నామస్మరణ చేశామంటే వెంటనే వైకుంఠ లోక ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. అలాంటి కరుణా సాముద్రుడైన పరమాత్మ ఈ రకమైన అవకాశాన్ని కలగజేయడానికి చనిపోయేటటువంటి వాడినైనా నా దగ్గర వచ్చి నన్ను
తన దర్శనంతో పునీతుడిగా చేస్తూ నాకు అనుగ్రహం అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇలాంటి ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగా దుర్యోధనాదులందరినీ కూడా దండించడం అనేది వైష్ణవ ధర్మం. అది సరిగ్గా చేశారు. మీరు నిస్సంకోచంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయండి, సర్వ రాజ్యాన్ని సర్వ దేశాన్ని విష్ణు భక్తులుగా మార్చండి అని చెప్పి విశ్వాచార్యులు వారు వారికి ఆదేశించి విశేషంగా మనస్సు నిండా నోరారా భగవంతుణ్ణి ఎంతో స్తుతించి చివరికి అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఉత్తరాయణ పర్వకాలంలో పుష్పవృష్టి కురిపిస్తూ ఉండగా దేవతలందరూ కూడా తమ ఈ దివ్యమైన జ్ఞానానికి వారసులుగా పాండవులందరినీ కూడా చేసి తమ దేహాన్ని త్యజించి వేస్తారు భీష్మాచార్యులు వారు. ఆ తర్వాత యుధిష్ఠిరుడు నిష్కంటకంగా నిరంతరంగానూ కూడా ప్రజాసేవలు చేస్తూ ధర్మ మార్గంలోనే ధార్మికులుగా ప్రజల్ని నడిపిస్తూ ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలన అనేది చేశారు. యుధిష్ఠిరుడి రాజ్య పరిపాలన ఎలా ఉండేది అంటే ఆ రాజ్య పరిపాలన దక్షతతో నిరంతరమైన సుభిక్ష, అసలు దుఃఖం అనేదే లేదు భారతదేశంలో. ఏ కోణాన వెళ్ళినా, ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా, చిట్ట చివర ఉండే చిన్న పల్లెటూరికి వెళ్ళినా అందరూ మానవులు, విష్ణు భక్తులు, అందరూ ఆనందంగా ఉండేవారు. ఒక్క రకమైనటువంటి దుఃఖం అనేదే యుధిష్ఠిరుడి రాజ్యంలో లేనే లేదు. ఆ రకమైనటువంటి శక్తి విష్ణు భక్తికి ఉన్నది. ఏనాడు విష్ణు భక్తి అనేది మనం ఆశ్రయించుకుంటామో ఆ క్షణమే సర్వ కష్టాలు కూడా పరిహారం అయిపోతాయి. భయంకరమైన కష్టాలు మనల్ని చుట్టుగట్టిన అన్ని రకాల కష్టాల్ని కూడా ఎదిరించేటటువంటి స్తోమత, ఎదిరించేటటువంటి దృఢత్వం విష్ణు భక్తితో మనకు కలుగుతుంది. ఘోరమైనటువంటి కష్టాల్లో మునిగి ఉన్న విష్ణు భక్తితో ఆ కష్టాల పీడ అనేది లేకుండా మనం చేసుకోగలం. అలా సర్వ వైష్ణవ ధామముగా భారతదేశాన్ని తీర్చిదిద్దాడు యుధిష్ఠిరుడు తన దక్షతతో. ఆ రకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి పరిపాలన వివరణని సూతాచార్యులు వారు శౌనకాచార్యుల వారికి వివరించి చెప్పగా కృష్ణ పరమాత్ముడు పాండవులకి రాజ్య పరిపాలన చేయించి రాజ్యాన్ని కట్టబెట్టి అక్కడి నుంచి ద్వారకా నగరానికి వెళ్లి లోకమోహనం చేసే క్రమలో మానవులు ఎలా తమ భార్యల మీద ప్రేమని చూపించాలో, ఎలా తమ వివాహితులైన స్త్రీల మీద ప్రేమని చూపించాలో ఆ విధానాన్ని లోక శిక్షణ చేస్తూ అక్కడికి ద్వారకా నగరానికి వెళ్లి యుద్ధ విశేషాలన్నీ కూడా చెప్పి అభిమన్యు మరణం, పరీక్షితుడి సంరక్షణ మొదలైనవన్నీ కూడా తెలియజేసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు లోకమోహకంగా ఉంటూ ఒక రాజ్యాన్ని వ్యవస్థ చేసి ద్వారకా నగరంలో ధర్మ పరిపాలన చేయించి అక్కడి నుంచి తను లోక రక్షణ అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఈ రకమైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు 32 సంవత్సరాలు అంటే దుర్యోధనుడు మరణించిన తర్వాత సుమారుగా యుధిష్ఠిరుడి రాజ్య పరిపాలన 32 సంవత్సరాలు. ఆ 32 సంవత్సరాల దాకాను కూడా సమగ్రమైనటువంటి ద్వాపర యుగం కృతయుగంగా మార్చారు పాండవులు. ఆ కృతయుగం యొక్క ప్రభావముతో ద్వాపర యుగము యొక్క గుణధర్మాలతోనూ కూడా అల్ప స్వల్పమైన పుణ్యాలకి మహాఫలం, మహామహా పాపాలకి అల్పమైన దోషం, ఈ రకమైన వ్యవస్థని ఆ ధర్మరాజు గారు చేసి ఉండడం అనేది జరిగినది. ఏ రకంగానూ కూడా మనస్సులో తమ పెద్ద తండ్రి గారి గురించి మనస్సులో ఏ రకమైన దురాలోచనలు కూడా లేకుండా తమ తండ్రి గారి వలె ఎంతో ఆదరణతో ధృతరాష్ట్రుణ్ణి వారు చూసుకుంటూ ఉన్నారు పాండవులు. ఈ మధ్యలో తీర్థయాత్రలకని వెళ్ళినటువంటి విదురుడు ఈ రకంగా తీర్థయాత్రలన్నీ ముగించుకుని వచ్చి తన అన్నగారి యొక్క పరిస్థితిని చూసి చాలా దయ కలుగుతుంది విదురుడికి. ఏంటి ధృతరాష్ట్రుడికి ఇంత జరిగినాను కూడా ఇంకా బుద్ధి రాలేదు, ఎన్ని రకాల పాపాలకి తను సహాయం చేశాడు, ఎన్ని రకాల దుర్యోధనుడి అన్యాయాలకి తను ఒప్పుకున్నాడు, అలాంటి ఆ ఎన్ని రకాల పాపాలు చేసినా ఇంకా తనకి ఈ సాంసారికమైన వ్యామోహాలు అనేవి తప్పలేదు కదా. అయితే ఈ క్రమంలో తనకి వైరాగ్యం అనేది రాకపోతే చాలా కష్టం. చేసిన దోషాలు అంటుకునే మరణించాడు అంటే తన గంధర్వ లోకాన్ని తను పొందకుండా నరకంలో పడవలసిన దుస్థితి అనేది తనకు వస్తుంది. ఎలాగైనా సరే ధృతరాష్ట్రుడికి ప్రాశ్చిత్తం జరిగేట్టు చేయాలి అనే ఆలోచన చేశాడు విదురుడు. అంతకు ముందే భీమసేనుల వారు ముందుగానే దాన్ని ఆలోచించి
కావాలనే మనస్సుని చివుక్కుమర్పించేటటువంటి మాటలతో ఈ ముసలోడి పిల్లల్ని నేనే సంహారం చేశాను, చూసారా నక్ల సహదేవులారా అని మాటి మాటికి మనస్సు చివుక్కుమనే రీతిలో నడుచుకునేవారు భీమసేనులు వారు. ద్వేషంతో కాదు, కోపంతో కాదు, వైరాగ్యం కలగాలి అని. వైరాగ్యం అనేది విచిత్రమైనటువంటి ఒక భావం. మనం అన్ని రకాల సుఖాలలో ఉంటే అస్సలు వైరాగ్యం రాదు. అలా ఉన్నప్పుడు ఆ సుఖాల మధ్యలో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఆ కష్టాలని ఎదిరించేటటువంటి శక్తి మనకు లేనప్పుడు, ఆ కష్టాల నుండి ఎదిరించే శక్తి లేకుండా ఉండే పరిస్థితిలో వైరాగ్యం అనేది మనకు సంభవించడం అనేది మొదలవుతుంది. కష్టాలని గెలవడం అనేది సాధ్యం కానప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ కష్టాలతో బాధపడడానికి బదులుగా కష్టాన్ని పక్కన పెట్టేసి నిశ్చింతగా ఉండేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తారు. ఈ రకమైనటువంటి ఒక మార్గం పురాణాలలో, శాస్త్రాల్లో ఎన్నో రకాలుగాను కూడా చెప్పబడి ఉన్నది మనం చూస్తాం. శ్రీమద్ భాగవతంలోనే మంకీ గీత అని వస్తుంది, ఏకాదశ స్కందంలో. ఆ మంకీ అనేటటువంటి మహానుభావుడు అన్ని రకాల కష్టాలు చెప్పి విని ఇది లేదు అది లేదు అని అనడానికి లేదు. ఏ కష్టాలు ఉన్నాయో భూలోకాలు అన్ని కష్టాలు కలిగాయి. అయితే ఆ కష్టాలని ఎదిరించే శక్తి లేనప్పుడు మనసు ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఆ కష్టాల గురించి బాధపడడానికి బదులుగా భగవంతుడి స్మరణ చేయడం మంచిది అనే ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది కదా, అది వైరాగ్యం అని అవుతుంది. ఆ రకమైనటువంటి వైరాగ్య మార్గం సంభవించాలి ధృతరాష్ట్రుడికి అని చెప్పి మనసు చివుక్కుమనే మాటల్ని చెబుతూ అప్పుడే వైరాగ్య బీజాన్ని ధృతరాష్ట్రుడి మనస్సులో ఆ వైరాగ్యం అనే విత్తనాన్ని పెట్టి ఉన్నారు భీమసేనులు వారు. అలాంటి ఆ వైరాగ్యం అనే విత్తనాన్ని, బీజాన్ని అదివరకే ధృతరాష్ట్రుడి హృదయంలో స్థాపన చేశారు భీమసేనులు వారు. ఆ బీజం అంకురించింది. అది కనిపెట్టిన విదురుడు దాన్ని విస్తారపరచడానికి ధృతరాష్ట్రుడికి జ్ఞానోపదేశాన్ని చేస్తాడు. ఏ ధృతరాష్ట్ర, ఏ రకమైనటువంటి జీవితం అయ్యా నీది? ఏదైనా ఒక విషయం మంచిది ఉందా నీకు గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి? నేను ఇంత ఘనకార్యం చేశాను అని చెప్పుకోవడానికి ఏదైనా ఉందా? ఎన్ని రకాలుగా పాండవులకి ఇబ్బంది పెట్టావు, ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళని మోసం చేశావు, అయినా వాళ్ళెవరూ నిన్ను ద్వేషించలేదు. నిన్ను మరణదండనికి గురి చెయ్యాలి, చెరసాలలో బంధించి వెయ్యాలి, అదేది లేకుండా నిన్ను ఎంతో ఆదరణగా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అంటే, ఆ రకమైన వాళ్ళ ఆదరణకి నువ్వు ఇంకా ప్రాపంచిక మోహాలలో మునుగుతూ ఇంకా ఆనందంగా బతుకుతూ ఉండాలి అని అనుకుంటున్నావు. 100 మంది పిల్లలు చచ్చారు నీకంటే చిన్నవాడు వయస్సులో. అలాంటి ఆ 100 మంది పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్న వాడికి నీకేంటి చావు రాదని అనుకుంటున్నావా? అహో మహీయసీ జంతోర్ జీవితాశ యథాభవ. చిన్న చీమలకి, ఈగలకి కూడా నీచమైన శరీరమైనప్పటికీ కూడా ఆ జీవితం మీద ఆశ నిండుగా ఉంటుంది. అలాంటి ఆ జీవితం మీద ఇంతటి క్షుల్లకమైన, తుచ్చమైన నీ జీవితాన్ని నువ్వు చూసుకో, నీకే అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి తుచ్చమైన ఈ జీవితం మీద ఏమని వ్యామోహం పెట్టుకుని ఉన్నావు? భీమాపవర్జితం పిండం మాదత్తే గ్రహపాలవత్. సిగ్గు లేదా వాళ్ళు పెట్టే అన్నాన్ని తినడానికి, వాళ్ళ మీద అధికారాన్ని చలాయించడానికి? ఎన్ని రకాల వాళ్ళకు ద్రోహం పెట్టావు. ఇంకను నువ్వు ఇలాగే ఉంటాను అంటే నీకు ఉద్ధారం అనేది జరగదు. ఎన్ని రోజులని బతుకుతామని అనుకుంటున్నావు? 3 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉంది. దానికి ప్రాశ్చిత్తం చేసుకోకపోతే ఇక్కడ చచ్చి నరకంలో నువ్వు పడతావు, సందేహం లేదు దాంట్లో అని విదురుడు చెప్పగా, ఆ విదురుడి ఉపదేశంతో ఎంతో గొప్పదైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని పొందిన ధృతరాష్ట్రుడు గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి యుధిష్ఠిరుడి యొక్క అనుమతిని తీసుకొని వనానికి వెళ్లి ఘోరమైనటువంటి తపస్సును చేసి అక్కడ తన పాప నిష్కృతిని చేసుకొని తన ఉత్తమ లోకాల్ని తను పొందడం అనేది జరిగింది. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు మరణించిన 5 రోజులకి, అంటే మరణించిన తర్వాత 5 రోజులకి నారదులు వారు వచ్చి ఆ ధృతరాష్ట్రుడి విషయంలో మరణ వార్తని పాండవులకి తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. ఎంతో బాధపడ్డారు. అంత్యేష్టి క్రియలన్నీ కూడా చేశారు. ఈ రకంగా ధృతరాష్ట్రుడు కూడా మరణించాడు అని అంటే ఇక మనకు కూడా కాలం గడిచింది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు పాండవులు. అంతలో ఘోరమైనటువంటి అపశకునాలు గోచరమయ్యాయి పాండవులకి. ఆ ఘోరమైన అపశకునాల ఫలితం ఏమిటా అనేది తెలుసుకోవడానికి అర్జునుణ్ణి ద్వారకకి పంపించగా, ఆ ద్వారకలో బ్రాహ్మణుల శాపముతో సర్వ యాదవుల వినాశనం అనేది జరిగిపోయింది.
శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తన అవతారాన్ని చాలించి వేశాడు. ఇటువంటి ఘోరమైనటువంటి అనర్థాన్ని చూసిన తర్వాత, విన్న తర్వాత ఇక ఇక్కడ ఉండి ప్రయోజనం లేదు, మనకు కూడా కాలం గడిచింది అని చెప్పి స్వర్గారోహణం చేయడానికి బయలుదేరుతారు పాండవులు. అప్పటికే యుక్త వయస్సులో వచ్చిన పరీక్షితుడికి రాజ్యాన్ని కట్టబెట్టి అక్కడి నుంచి విరక్త శిఖామణులే అవధూతలుగా ఉంటూ ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా, ఏ రకమైనటువంటి వ్యవహారాలు లేకుండా 7 వార్లు భూమండలానికి ప్రదక్షిణం చేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు స్వర్గాన్ని చేరుకుంటారు పాండవులు. ఇక్కడ పరీక్షిత మహారాజు గారు అత్యంత అద్భుతంగా తమ తాతగారి మార్గదర్శనంలో దివ్యంగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉండగా చారుల ద్వారా పరీక్షితుల వారికి వార్త అందింది. హే పరీక్షిత మహారాజా, మీ రాజ్యం మీద కలి ప్రభావం అనేది కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఆ కలి ప్రభావం అనేది మీరు ఎలాగైనా కూడా పరిహారం చేయండి అని చెప్పగా ఆ కలిని వెతకడానికని బయలుదేరుతాడు పరీక్షితుడు చతురంగణ సైన్యంతో. ఆ చతురంగిణి సైన్యంతో బయలుదేరగా 7 ద్వీపాలలోనూ కూడా ఎక్కడ వెతికినా కలి దొరకడు. చివరికి కురుజాంగల ప్రాంతానికి వచ్చే సమయంలో కలి దొరకలేదు. కానీ ఒక అద్భుతమైన, ఒక విచిత్రమైన దృశ్యం పరీక్షితుడికి కనిపిస్తుంది. ఏమిటా దృశ్యం అని అంటే, ఒక ఒంటి పాదం మీద ఎద్దు వృషభం ఉన్నది, బాగా చిక్కి శల్యమై ఉన్న గోవు ఉన్నది. అవి 2 పశువులైనప్పటికీ కూడా మానవ భాషలో, దేవ భాషలో మాట్లాడుతూ ఉండడాన్ని వింటాడు పరీక్షితుడు. ఆ రెండిటినీ కూడా హింసించడానికి ఒక శూద్రుడు రాజుగారి వేషాన్ని ధరించుకొని ఆ 2 పశువులని కూడా హింసించడం అనే దృశ్యం పరీక్షిత మహారాజు గారికి కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ధర్మ పరిపాలన జరిగే మా రాజ్యంలో గోవులను హింసించేటటువంటి ఈ దుష్టుడు ఎవడా అని చెప్పి జిజ్ఞాస చేయడానికి, వెంటనే వాడి మీద ఆక్రమణ చేయడానికని బయలుదేరగా ఆ పరీక్షితుడి యొక్క రాకతో కాస్త అటుగా పారిపోతాడు ఆ శూద్ర పురుషుడు. అంతలో ఈ 2 కూడా మాట్లాడుకునే మాటల్ని వింటాడు పరీక్షితుడు. గోమాత ఏడుస్తూ ఉండగా, ఎందుకమ్మా గోమాత ఏడుస్తూ ఉన్నావు, ఏమిటా పరిస్థితి, నీకు దుఃఖాన్ని కలగజేసింది అని అంటే, నా దౌర్భాగ్యానికి నేనేం చెప్పాలి, కృష్ణ పరమాత్ముడు ఉన్నంత వరకు ప్రతినిత్యం నాకు రోమాంచనం అనేది జరిగేది. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క అడుగు ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు నా మీద మోపగా ఒక్కొక్క అడుగుకి కూడా పులికించిపోయేదాన్ని. ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు నన్ను అనాథగా వదిలిపెట్టాడు. ధర్మము 4 పాదాల మీద నడిపించేటటువంటి పాండవులు కూడా లేరు. కలియుగం ప్రారంభమైపోయింది. ఈ కలిపురుషుడు ధర్మానికి సాధనాలై ఉన్నటువంటి ఈ 4 పాదాలలో 4 పాదాలను నాశనం చేసే ప్రయత్నంలో 3టిని నాశనం చేసేశాడు. ఒక పాదం మాత్రం మిగిలింది, సత్యం అనే దాన్ని కూడా నాశనం చేసేశాడంటే ఈ సమగ్రమైన సృష్టియే వినాశనం అనేది అయిపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మమ్మల్ని ఎవరు కాపాడుతారు, ఆ భగవంతుడా లేడు. ఇప్పుడు అవతారం సమాప్తి అయ్యింది, పాండవుల స్వర్గారోహణం చేశారు, ఏం చేయాలో తోచగా ఏడుస్తున్నాను అని చెప్పగా ఆ ఇద్దరి మాటలను విన్న పరీక్షితుడు, వారు సామాన్యులు కారు, ఎద్దు రూపంలో ఉండేవారు ధర్మదేవత, గో రూపంలో ఉండేటటువంటి వారు భూమాత అని తెలుసుకుని ఆ పరీక్షితుడు వారికి కష్టానికి కలగజేసినటువంటి ఆ దుష్టుడైన రాజు వేషంలో ఉండే శూద్రుణ్ణి దమనము చేసి, నిగ్రహం చేసి వాడిని సంహారం చేయడానికని సిద్ధమైపోతాడు పరీక్షితుడు. అలాంటి ఆ ప్రసంగాన్ని చూసి భయపడినటువంటి ఆ దుష్టుడు, నేను కలిపురుషుణ్ణి, నా యుగంలో నాకే స్థానం లేకుండా చేస్తే ఎలా, అలాంటిది ఇది నా మీద అన్యాయం చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెబితే, కలియుగం అని చెప్పావు కాబట్టి నీకు 4 స్థానాలు ఇస్తాను, అవి దాటి నువ్వు నా రాజ్యంలో రాకూడదు. యూత క్రీడలు జరిగే ప్రదేశం, మద్యపానాలు జరిగే ప్రదేశం, దుష్ట స్త్రీల దుష్ట వ్యవహారాలు జరిగేటటువంటి ప్రదేశాలు, మాంస క్రయ విక్రయాలు, ఈ 4 స్థానాల్లో మాత్రం నువ్వు ఉండాలి. అవి దాటి యువతల వైపుకి నువ్వు రాకూడదు, వచ్చావంటే నేను శాసనం చేస్తాను అని అన్నారు. 4 స్థానాలు అని అంటే ఎక్కడున్నాయి నీ రాజ్యంలో? ఒక యూత క్రీడ లేదు, దుష్టమైన స్త్రీల వ్యవహారాలు లేవు, ఇది కృతయుగం లాగా ఉంది, చూస్తే ఎక్కడ కూడా నాకు చోటే దొరకదు. ఈ 4 కాక ఇంకేదైనా ఒక చోటు ఉంటే చెప్పు అని చెప్పగా, భగవత్ ప్రేరణతో పరీక్షిత మహారాజు గారు బంగారాన్ని నీకు ఉండడానికి స్థానంగా ఇస్తున్నాను అని చెప్పి అనుమతి ఇచ్చాడు. ఆ మాత్రానికేనే తృప్తి చెందిన కలి అక్కడ ఏం చేయకుండా తను వెళ్లిపోయినా తర్వాత మళ్ళీ ధర్మానికి 4 పాదాలు నిలబెట్టాడు పరీక్షితుడు.
గోమాతకి నిండుగాను కూడా పుష్టిని కలగజేశాడు ధర్మ పరిపాలన చేసి. ఇక ఈ రకంగా ధర్మ పరిపాలన అనేది జరుగుతూ వెళితే కలియుగమే ప్రారంభం కాదు అని చెప్పి భగవంతుడు విచిత్రమైనటువంటి జీవుల కర్మల ఘటనా క్రమాన్ని నిర్మాణం చేసి ఆ పరీక్షితుడికి మరణం అనేది సంభవించేటటువంటి రీతిలో ఒక వ్యవహారాన్ని, ఒక ఘటనాక్రమాన్ని నిర్మాణం అనేది చేస్తాడు. ఆ పరీక్షిత మహారాజు గారు వేటాడడానికని వనానికి వెళ్లి ఎన్నో ఘోరమైన క్రూర మృగాలను హింసిస్తూ చాలా దూరంగా వెళ్లి అలసటతో, దప్పికతో, ఆకలితో ఏం చేయాలో తోచక అక్కడే దగ్గరలో ఉండే శమీక ఋషి గారి ఆశ్రమానికి వెళ్లి కాస్త నీళ్లు ఇవ్వండి అని అడగగా అసంప్రజ్ఞాత సమాధి స్థితిలో ఉన్న శమీక ఋషి గారు ఆ పరీక్షితుడికి పలకలేదు, బదులివ్వలేదు. దాంతో కోపగించిన పరీక్షితుడు అసురావేశముతో భగవత్ ప్రేరణతో అక్కడే చచ్చి ఉన్న సర్పం యొక్క కళేబరాన్ని శమీక ఋషి గారి మెడకి చుట్టి తన దారిన తను వెళ్ళిపోతాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వారి కుమారుడు శృంగి 5 సంవత్సరాల మహాతపస్వి, మహా తపస్సంపన్నుడైన ఆ బాలకుడు తమ తండ్రి గారికి పరీక్షితుడి ద్వారా జరిగిన ఘోరమైన ఈ అన్యాయానికి కోపగించి ఇవాటికి 7వ రోజున నిన్ను తక్షకుడు వచ్చి కాటు వేయుగాక అని ఘోరమైన శాపం పెట్టారు. అలాంటి ఆ బ్రాహ్మణ శాపముతో పీడింపబడిన పరీక్షితుడు రాజ్యానికి వెళ్లి తను చేసిన బ్రాహ్మణ ద్రోహంతో ఎంతో పశ్చాత్తాపాన్ని పొంది ఇలాంటి ఘోరమైనటువంటి పనిని చేసేశానే, ధ్రువం తత్వమే కృతదేవ హేళన దురత్యయం వసనం నాతి దీర్ఘ తదస్తు కామం అగనిష్కృతాయమే తాన కుర్యాం పునరేవ మద్ద. మళ్ళీ ఇలాంటి పొరపాటు చేయకుండా నాకు ఘోరమైనటువంటి అనిష్టం జరగాల్సిందే. ఈ క్షణమే నా రాజ్యం, నా సైన్యం, నా బంధువులు, అందరూ నాకు కావలసిన వాడు, నాకు ఇష్టమైన వస్తువులు అన్ని వినాశనం అయిపోతే మంచిది. ఈ రకమైన బ్రహ్మద్రోహం చేశాను కదా అని ఎంతగానో బాధపడుతూ ఉండగా ఆ సందర్భంలో శమీక ఋషి గారు తమ శిష్యుడైనటువంటి ఒక గౌరవముఖానబడేటటువంటి విద్యార్థికి చెప్పి పరీక్షిత మహారాజు గారికి హెచ్చరించిరా, 7వ రోజున నీకు చావు ఉంది అని చెప్పిరా అని చెప్పగా అలాగే అని చెప్పి పరీక్షిత మహారాజు గారి దగ్గరికి శమీకుల వారి శిష్యుడు వచ్చి ఇవాటికి 7వ రోజున నువ్వు చేసిన బ్రాహ్మణ ద్రోహానికి శిక్షారూపంగా ఆ బాలకుడైన శృంగి మీకు శాపం ఇచ్చాడు. ఆ రకమైన శాపానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి, 7 రోజుల్లో సాధన ముగించుకోండి అని చెప్పడానికి మా గురువు గారు నన్ను మీ దగ్గరికి పంపించారని నేను చెప్పగా ఆ రకమైనటువంటి విషయాన్ని విని ఎంతో సంతోషించాడు పరీక్షితుడు. తస్యేవమే స్వద్య పరావరేషే నిర్మాదములో దుజశాప రూపో. బ్రాహ్మణులు నాకు శాపం పెట్టి, శృంగి నాకు శాపం పెట్టి ఉపకారమే చేశాడు. ఒకవేళ శృంగి నాకు శాపం పెట్టకపోయి ఉంటే మళ్ళీ ఈ సాంసారికమైన వ్యామోహాల్లోనే నేను మునిగి ఉండేవాడిని. ఇదంతయు కూడా పోయి వైరాగ్యం వైపు దారి తీసేటటువంటి రీతిలో నాకు ఒక మార్గాన్ని చూపించాడు శృంగి. ఎంతో సంతోషం. శమీక ఋషి గారికి నా క్షమాపణలు కోరుకొని నా సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసి ఆ శృంగి గారికి కూడా విశేషంగా నా నమస్కారాలను తెలియజేసి ఈ రకమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని చేయడం వలన మహా ఉపకారాన్ని నా మీద చేశారు అని చెప్పి ఆ క్షణమే రాజ్య, కోశ, భార్య, సతీసుత అందరి మీద కూడా వ్యామోహాన్ని వదిలిపెట్టి విరక్త శిఖామణి అయి పరీక్షితుడు సర్వస్వాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి జనమేజయుడికి రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పి తను గంగా తీరానికి వచ్చి సుఖస్థల్ ఎక్కడైతే భాగవతం చెప్పారో అక్కడ తను ప్రాణప్రవేశానికి కూర్చున్నాడు. 7 రోజుల దాకా నాకు సమయం ఉంది, 7 రోజుల్లో నేను ఎలాగైనా నా సాధనని సమాప్తి చేసుకోవాలి అని భగవంతుడి చింతనలో మునిగి ఉండగా ఈ రకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఘటనాక్రమ సర్వ జగత్తులోనూ కూడా తెలిసిపోయింది. ఈ పరీక్షిత మహారాజు గారి మీద ప్రేమతో, అభిమానంతో ఎంతో మంది ఋషులు, మహానుభావులు, మహాజ్ఞానులు అందరూ కూడా ముందు జరగబోయేటటువంటి మహాదైవ కార్యం ఏదైతే భాగవత జ్ఞాన సత్రం అనేది ఉందో, భాగవత జ్ఞానోపదేశం అనేది ఉందో దాంట్లో పాలు పంచుకోవాలి అని చెప్పి దేశ దేశాల నుండి, లోకలోకాల నుండి ఎందరో మహానుభావులైన ఋషులు, మునులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సుఖస్థల్ అనే ప్రదేశానికి రావడం అనేది జరిగినది. అలాంటి మహనీయులందరూ కూడా పిలవకుండానే వచ్చారు. రాజ్యంలో ఉండగా ఒక్కరోజు దాని దగ్గరికి రాలేదు. ఇవాటికి వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు అంటే ఇది నిజంగానే ఆ భగవంతుడు నా మీద చేసిన మహా అనుగ్రహం. రత్నాంగులీయాన్ విమలాన్ నిరస్య పవిత్ర పాండే మునివేశాస్తే
ధ్రువం తతో మే కృతదేవ హేళన తత్రవశిష్ట శవన శరద్వ. అత్రి ప్రజాపతి గారు, వశిష్ఠులు వారు, శరద్వాన్ మహాజ్ఞానులు, బ్రహ్మర్షులు, విశ్వామిత్రులు వారు అందరూ కూడా ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినేటటువంటి ఒక దివ్యమైన, సర్వలోకాల్లో ఉండే దైవ ఘటితమైన దివ్యమైనటువంటి ఘటనలో పాలు పంచుకోవడానికి అని చెప్పి అందరూ కూడా వచ్చారు. దేవర్షులు, బ్రహ్మర్షులు మొదలైనటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా రాగా వాళ్ళందరినీ కూడా విశేషంగా నమస్కారం అనేది చేసి, సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని చేసి సర్వ ఋషుల సమాగమములో ఆనందంగా తన కాలాన్ని గడుపుతూ హాయిగా హరిస్మరణలో కాలం గడుపుదామని చెప్పి వచ్చిన మహనీయులందరికీ కూడా యథాయోగ్యంగా ఆదరించి వారందరికీ కూడా తన మనస్సులో ఉండే ప్రశ్నని అడిగాడు. సర్వథా మ్రియమాణస్య కిం కార్యం, మరణం అనేది అందరికీ సంభవిస్తుంది, నాకు తొందరగా వస్తుంది, ఇలాంటి ఈ సందర్భంలో నేనేం చేస్తే నాకు మేలు జరుగుతుందో, మోక్షం జరుగుతుందో దాని సెలవు ఇవ్వండి అని అడగగా ఆ ఋషులు మునులు అందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ విశేషంగా ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇవ్వాలి అంటే శుకాచార్యులు వారే రావాలి అనే అభిప్రాయముతో శుకాచార్యులు వారి యొక్క రాక కోసమని చెప్పి వేచి ఉన్నారు ఈ ఋషులు మునులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా. అనుకున్న ప్రకారంగానే శుకాచార్యులు వారు పరీక్షితుడిని వెతుక్కుంటూ అవధూత శిరోమణి అక్కడ బయలుదేరి రాగా తెలియని అజ్ఞానులు ఎవరో పిచ్చివాడు అని చెప్పి రాళ్లు విసురుతూ, ఆడవాళ్ళందరూ నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని వెంటపడుతూ, పిల్లలు గేలి చేస్తూ ఏవేవో చేస్తూ ఆ శుకాచార్యుల వారి వెంట వస్తే ఏ రకమైనటువంటి మొహమాటం లేకుండా, ఏ రకమైనటువంటి సంకోచం లేకుండా నేరుగా ఆ ఋషుల సమాగమంలో ఉన్నతమైన ఆసనం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆసనం మీద వెళ్లి కూర్చుంటారు శుకాచార్యులు వారు. వచ్చిన శుకాచార్యుల వారి యొక్క రాకతో ఎంతో సంతోషించిన పరీక్షితుడు శిరస్సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని చేసి వారి ఎదురుగా తన ప్రశ్నని విన్నవించుకుంటాడు. ఋషులు మునులు అందరూ కూడా లేచి ఆదరించగా ఆ వచ్చిన మూర్ఖులు, ఆడవాళ్లు, పిల్లలు వాళ్ళు భయపడి వాళ్ళ ప్రాంతాలకి వారు పారిపోతారు. ఇలా ఉండగా ఆ ఋషులు మొదలైన వాళ్ళందరినీ అడిగిన ప్రశ్ననే పరీక్షిత మహారాజు గారు శుకాచార్యుల వారిని కూడా అడగడం అనేది జరిగింది. దానికి శుకాచార్యులు వారు సర్వథా సర్వకాలాలలోనూ కూడా మరణం సంభవిస్తుందనన్నా లేదా మరణం సంభవించని పరిస్థితి అయినన్నా ఏదున్నానూ కూడా సర్వకాలాలలోనూ సర్వావస్థాలలోనూ కూడా నిరంతరంగా భగవంతుడి ధ్యానం, నారాయణుడి స్మరణ, హరి సర్వోత్తమత్వాన్ని చింతన చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. పరీక్షిత, కట్వాంగుడు ఒక ముహూర్త కాలంలోనే విష్ణు సర్వోత్తమత్వాన్ని చింతన చేసి ధ్యానం చేసి మోక్షాన్ని పొందాడు. అలాంటిది 7 రోజుల సమయం ఉంది. అలాంటి 7 రోజుల దాకాను కూడా నీకు దివ్యమైనటువంటి భాగవతం అనే గాథని వినిపిస్తాను. ఆ భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైన స్థూల రూపాలు, సర్వలోకాలకు ఆశ్రయమై ఉన్న పాతాళమేత స్థైపాదమూలం ఇత్యాదులుగా చెప్పబడినటువంటి రీతిలో స్వయం బ్రహ్మదేవుడే ధ్యానం చేసినటువంటి ఆ భగవంతుడి లోకాత్మకమైన రూపాన్ని ఉపదేశం చేస్తారు. ఈ రకంగా భగవంతుడి ధ్యానాన్ని నిరంతరంగా చెయ్యాలి. ఈ భగవద్ ధ్యానాదులతో బ్రహ్మదేవుడికి బ్రహ్మ పదవి అనేది సంభవించింది. నీకు కూడా నీకు మోక్ష పదవి అనేది సంభవిస్తుంది. ఇలాంటి ఈ భగవద్ ధ్యానముతో నిరంతరంగా పరమాత్ముడిని భక్తితో ధ్యానం చేయడం వలన మోక్షం అనేది లభించడానికి ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారం అనేది కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే భగవత్ సాక్షాత్కారం కలుగుతుందో ఆ క్షణమే సర్వ అప్రారబ్ధ కర్మలన్నీ వినాశనమైపోతాయి, ప్రారబ్ధాలు మాత్రమే మిగిలిపోతాయి. ప్రారబ్ధాలు కూడా సమాప్తి అయిపోయాయి అంటే చర్మ శరీరంలో యోగులైన వాళ్ళు ఉత్క్రాంతి చేసే క్రమని ఉపదేశం చేస్తారు పరీక్షితుల వారికి శుకాచార్యులు వారు. యోగి అయినటువంటి వాళ్ళు జ్ఞానయోగులు కాకుండా యోగ ఆసనాలలో విశేషంగా ఆ యమ నియమాలలో ఎక్కువగా ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలా తమ దేహాన్ని ఉత్క్రమణ చేస్తారు అనే పద్ధతిని ప్రస్తావన చేస్తూ తమ ప్రతి ఒక్క మానవుడి శరీరంలోనూ కూడా 6 చక్రాలు అనేవి ఉంటాయి, 6 స్థానాలునే ఉంటాయి. గుద స్థానం ప్రారంభం చేసి బ్రహ్మరంధ్రం దాకా 6 కమల పుష్పాలు అక్కడ ఉంటాయి. గుదము నుండి ప్రారంభం చేసి శిరోభాగము దాకా బ్రహ్మరంధ్రం దాకా విశేషంగా ఉదాన అనబడే వాయువు యొక్క సహాయముతో లోపల ఉండే జీవాన్ని ఋషులు, యోగులు, యోగ సామర్థ్యం ఉన్న యోగేశ్వరులు దేహోత్క్రమణ చేసే క్రమలో ఆ ఓంకారాన్ని పలుకుతూ షట్కోణాలలో షట్ కమలాల నుండి ఆ జీవాన్ని పైకి తీసుకొచ్చి బ్రహ్మరంధ్రం నుండి బయటికి వెళ్లి నేరుగా 3 మార్గాలలో పితృయానానికి వెళ్లే వాళ్ళు పితృయానానికి వెళ్తారు, దేవయానానికి వెళ్లేవారు దేవయానానికి వెళ్తారు,
మధ్యలో ఉండే బ్రహ్మయానం, ఆ బ్రహ్మయానంలో వాళ్ళు వెళతారు. దేవయాన పితృయానాలలో వెళ్లిన వాళ్ళు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు ప్రారంధ శేషం ఉండడం వలన. బ్రహ్మయానంలో వెళ్లేవారు ప్రారంధమంతా ముగించుకొని వెళ్తారు. అలాంటి ఆ బ్రహ్మరంధ్రం నుండి ఉత్క్రమణ చేసిన వారికి ఒక క్షణం అప్రోక్ష జ్ఞానమైన అని పలకడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో అంత సమయం అప్రోక్ష జ్ఞానమైన, అని ఆరుమారు పలకడానికి ఎంత సమయం పట్టాలో అంత సమయం అప్రోక్ష జ్ఞానమైన, 12 సెకండ్లు జ్ఞానమైన, 18 నిమిషాలు జ్ఞానమైన, దానికి తగ్గట్టు అప్రోక్ష జ్ఞానికి విధమైన లోకాలు అనేవి కలుగుతాయి. అత్యంత అల్ప కాలములో అప్రోక్ష జ్ఞానమైన, అల్ప సమయములో అపరోక్ష జ్ఞానమైనటువంటి వాళ్ళకి అహర్లోకం, దానికంటే అధికంగా ఉండే 6 మాత్రాల కాలం అప్రోక్ష జ్ఞానమైన వాళ్ళకి మహర్లోకం, ఆ పైన ఉండేటటువంటి జనోలోకం, ఆ పైన ఉండేటటువంటి తపోలోకం, ఆ పైన ఉండేటటువంటి సత్యలోకం అనేది 12 సెకండ్లు లేదా 12 సెకండ్లకు మించి అప్రోక్ష జ్ఞానమైనటువంటి వాళ్ళకి సత్యలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది. 12 సెకండ్లకు మించి ఉండేటటువంటి అప్రోక్ష జ్ఞానం కలిగితే వారు నేరుగా వైకుంఠ లోకానికి వెళతారు. ఇత్యాది అద్భుతమైనటువంటి దేవయాన మార్గాన్ని, బ్రహ్మయాన మార్గాన్ని, పితృయాన మార్గాన్ని ఉపదేశం చేస్తారు శుకాచార్యులు వారు. అలాంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని చేసి ఈ రకంగా బ్రహ్మయానము యొక్క ప్రాప్తి కోసమని చెప్పి పరమాత్ముడి యొక్క సర్వోత్తమత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎంతో మంది విధముగా త్రిమూర్తులు అని అంటారు. బ్రహ్మదేవుని సర్వోత్తమాన్ని కొంతమంది అంటారు, రుద్రదేవుని సర్వోత్తమాన్ని కొంతమంది అంటారు. నిజమైన సర్వోత్తముడు ఎవరండి అనే ప్రశ్నని పరీక్షితుడు అడుగుతాడు. ఆ పరబ్రహ్మ అనేవారు ఎలా సృష్టి చేస్తాడు, సృష్టికి ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి వస్తాయి, ఎప్పుడు సృష్టి జరుగుతుంది, ప్రళయం అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది, ఇత్యాదులన్నీ కూడా వివరించండి అని ప్రార్థన చేయగా, అలాగే అని చెప్పి మొట్టమొదలుగా హరి సర్వోత్తమత్వాన్ని స్థాపన చేసే నారద బ్రహ్మ సంవాద రూపమైన ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తారు. బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి నారద మహర్షి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి, మేమందరము కూడా మీరే సర్వోత్తములు అని భావించి ఉపాసన చేస్తే మీరు ఇంకెవరో గురించో ధ్యానం చేస్తున్నారు కదా, అలా ఉన్నప్పుడు మీరు సర్వోత్తములు కారు అంటే సర్వోత్తములైన వారు ఎవరు అని ప్రార్థన చేయగా, నాకంటే సర్వోత్తముడైన వాడు ఆ స్వామి శ్రీమన్ నారాయణుడు, దాంట్లో సందేహమే లేదు. నారాయణ పరా వేద, నారాయణ పరావకాహ, నారాయణ ఏవ సర్వోత్తమ, నారాయణ పరాలోక, సర్వం నారాయణమయం, సర్వము కూడా నారాయణుడి అధీనమై ఉన్నది. నేను ఆయన దాసుణ్ణి. నాలాంటి అనంతమైన బ్రహ్మలు, అనంతమైన రుద్రులు అలా సృష్టి క్రమంలో వస్తారు పోతారు. అనాది ఆది మధ్య రహితుడై ఉన్నవాడు ఆ నారాయణుడు ఒక్కడే. అలాంటి ఆ దేవదేవుడి సాక్షాత్కారాన్ని పొందేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని నేను నిరంతరంగా చేస్తాను. ఎప్పుడైతే నేను సృష్టించబడ్డానో ఆ సమయంలో నాకు ఏమీ తెలియలేదు. చుట్టూ అంతయు కూడా చూస్తే చీకటి. నా చుట్టూ ఏముందా అని వెతికితే 14 దళాల పద్మం కనిపించింది, లోకాత్మకమైన పద్మం. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అనేది తెలియదు. ఎవరు నన్ను సృష్టి చేశారా తెలియదు. ఏమిటా ఇది అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా నాకు తప అనే శబ్దం వినిపించింది. ఆ తప ఆలోచనే భగవత్ చింతన నేను చెయ్యగా ఆ పరబ్రహ్మ తన జ్ఞానాన్ని, నాకు సాక్షాత్కారాన్ని కలగజేసి తన దివ్యమైన శ్వేతద్వీప అనంతాసన వైకుంఠ అనబడే 3 లోకాల్ని చూపించి, విశేషంగా శ్వేతద్వీపంలో ఉండేటటువంటి తన దివ్యమైన వైభవాన్ని, పూర్వ సృష్టిలో ముక్తిని పొందినటువంటి వాళ్ళు లక్ష్మీదేవి మొదలైన అందరి చేతను కూడా సేవింపబడేటటువంటి దివ్యమైన దృశ్యం నాకు చూపించి, ఈ క్రమంలో బ్రహ్మాది దేవతలు, నీ వెనక ఉండే బ్రహ్మాదులు అందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టు సృష్టిని చేసి నా రకంగా నా ఈ లోకమైన మోక్ష లోకాన్ని పొందారు. నువ్వు కూడా నా కుమారుడివి, నేను చెప్పిన క్రమంలో సృష్టి చెయ్యి, నీకు కూడా నేను ఉద్ధరిస్తాను అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడికి పరమాత్ముడు ఆదేశించిన విషయాన్ని నారదులు వారికి చెబుతారు. అలాంటి ఆ పరమాత్ముని స్తుతిస్తూ పురుష సూక్తాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తూ త్రిపాద శ్యామృతం దివి మొదలైనటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రమేయాల్ని ఉపదేశం చేసి, ఈ రకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడి లీలలు 1 కాదు 2 కాదు, అలా నాకు ఆరంభ దశలోనే భగవంతుడు చతుశ్లోక భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేశారు. ఆ చతుశ్లోక భాగవతాన్ని నీకు నేను చెబుతాను అని చెప్పి భగవంతుడి దశావతారాల కథలని, విశేషంగా కృష్ణావతార కథలని బ్రహ్మదేవుడు చతుశ్లోక భాగవతం నుండి విస్తారం చేసి నారదుల వారికి ఉపదేశం అనేది చేయగా, ఆ నారదులు వారు
ఈ భగవత్ సృష్టి క్రమ అనేది మీరు చేశారు కదా, పరమాత్ముడి ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ క్రమని ఎలా అనుష్ఠానం చేశారో చెప్పండి అని అడగగా, సప్తరజ తమో గుణాలు అనేవి 3 ఉంటాయి. వాటికి జననం లేదు, అవి అనాదిగా ఉన్నాయి. సృష్టి అనేది ప్రారంభం అవ్వగా లక్ష్మీదేవి చేత ప్రార్థింపబడిన పరమాత్మ నిమేష కాలంలో సుమారుగా 81 సంవత్సరాలు బ్రహ్మమాన ప్రకారంగా గడవగా, ఇంచుమించుగా ఒక బ్రహ్మ విపరార్థ కాలం వరకు కూడా ప్రళయకాలం అనేది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సృష్టిని ప్రారంభం చేయాలి అని అనుకున్న పరమాత్మ సప్తరజ తమో గుణాల మిశ్రణతో విశేషంగా మహత్తత్వాన్ని నిర్మాణం చేశాడు. ఆ మహత్తత్వంతో పాటు నేను పుట్టాను. ఆ తర్వాత నన్ను నిమిత్తం చేసి మహత్తత్వం నుండి అహంకార తత్వం, అహంకార తత్వంలో వైకారిక అహంకార తత్వంతో దేవతల శరీరాలని, తైజస అహంకార తత్వంతో మన అందరి ఇంద్రియాలని, తామసిక అహంకార తత్వముతో విశేషంగా పంచభూతాల్ని నిర్మాణం చేశాడు పరమాత్మ నన్ను నిమిత్తం చేసి. బ్రహ్మాండం బయటని సప్తావరణాలతో నిర్మాణమై ఉండగా ఆ పరబ్రహ్మ విశేషంగా బ్రహ్మాండం లోపల ప్రవేశించి అక్కడ తన రూపాన్ని పెంచి బ్రహ్మాండాన్ని విస్తారం చేసి అక్కడ తను ఉండడానికి ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఒక స్థానములాగా నీళ్లని సెట్టి చేశాడు. గర్భోదకం అని అంటారు. ఆ గర్భోదకంలో సుమారుగా దేవమాన ప్రకారంగా 1000 సంవత్సరాలు పడుకొని ఉన్న యోగ నిద్రలో ఉన్న పరమాత్మ ఆ తర్వాత నన్ను తన నాభి నుండి సృష్టి చేశాడు. లోకాత్మకమైన నా శరీరాన్ని బ్రహ్మాండం లోపల నిర్మాణం చేసి నా లోకాత్మకమైన నా శరీరము నుండి 14 లోకాలని నిర్మాణం చేశాడు. ఆ 14 లోకాలలో ఉండే విధ విధమైన పదార్థాలని నిర్మాణం చేశాడు. ఆ బ్రహ్మాండాత్మకమైన నా శరీరంలో సర్వ ఇంద్రియాల నిర్మాణం అనేది జరిగింది. సర్వ ధాతువుల నిర్మాణం అనేది జరిగింది. ఆ క్రమంలో నా పొట్టలో నా ఉదరంలో ఉండే సకల జీవరాశులకి కూడా ఆ శరీర క్రమ అనేది ఏది ఉందో అది ఆ క్రమలో నా శరీరాన్ని నిమిత్తం చేసి అందరికీ కూడా నిర్మాణం చేశాడు పరమాత్మ. అలా ఎప్పుడైతే నా శరీరం అనేది పరిపూర్ణంగా నిర్మాణమైనదో ఆ రకమైన చూడాలి అని అనిపించినప్పుడు కళ్ళు, వినాలి అనిపించినప్పుడు చెవులు, మాట్లాడాలి అని అనిపించినప్పుడు నోటిని, తినాలి అనిపించినప్పుడు పొట్టలో ఉండేటటువంటి అవకాశం, అక్కడ ఉండే వాయువు యొక్క ప్రభావముతో విశేషంగా రక్త మాంసాదులు, సర్వధాతువులు మొదలైనవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండం లోపల ఉండేటటువంటి నన్ను ఇలా నిర్మాణం చేసి నా శరీరముతో విధ విధమైనటువంటి లోకాలను, జీవులను కూడా సృష్టి చేస్తాడు పరమాత్మ అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా చెబుతారు. ఇంకా ఈ విస్తారంగా సృష్టి క్రమంలో పరీక్షిత మహారాజు గారు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడగగా ఆ విధ విధమైన ప్రశ్నలకి సమాధానంగా విదుర మైత్రేయ సంవాద రూపకంగాను కూడా శుకాచార్యుల వారు చెబుతారు. విదురుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి మునిపే ఎన్నో మార్లు ధృతరాష్ట్రుడికి సన్మార్గంలో నడవడానికి చెప్పినా వినలేదు. చివరికి దుర్యోధనుడు చేసే అన్యాయాల్ని తట్టుకోలేక చాలా కోపముతో, అంటే మనస్సులో బాధపడి, ఇలాంటి దుర్యోధనుడిని నువ్వు బయట వేసేసావంటే 99 మంది పిల్లలు నీకు మిగులుతారు. ఇలాంటి దుర్యోధనుడు కలిపురుషుడు, వీడి గురించి నేను ఎప్పుడో చెప్పాను. వీడి వలన దివ్యమైనటువంటి ఇతిహాసం కలిగిన మన వంశం సర్వనాశనం అవుతుంది. దీనికి అంతటికీ కూడా కారణం నువ్వే అని చెప్పి దుర్యోధనుణ్ణి నేరుగా నిందన చేస్తాడు విదురుడు. ఆ కోపముతో దుర్యోధనుడు తన తండ్రి గారి సహాయంతో విదురుణ్ణి ఘోరంగా అవమానం చేసి తనని దేశ బహిష్కారం చేసేసి క్రమలో ఆదేశిస్తాడు. ఎంత ఘోరంగా అవమానం చేసినానో కూడా మనస్సులో ఏ బాధ లేకుండా, ఇదంతయు కూడా భగవంతుడి మహిమ. భగవంతుడు ఏ రకంగా పుత్ర వ్యామోహాన్ని మా అన్నయ్యలో పెట్టాడు, ఆ పుత్రుడైనా ఇలాంటి దుర్బుద్ధిని పొంది ఉన్నాడు, ఇదంతయు కూడా దైవ లీల అనేటటువంటి భావనతో మనస్సులో ఏ రకమైన చింతలకి కూడా గురి కాకుండా అక్కడి నుంచి నేరుగా తీర్థయాత్రలకని వెళ్లిపోతాడు విదురుడు. అలా తీర్థయాత్రలకి వెళ్లిన అదే సందర్భంలో అటువైపు నుండి బ్రాహ్మణుల శాపం అనేది తట్టుతుంది యాదవులకు అనేది తెలుసుకొని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉద్ధవుడికి భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేసి బద్రి క్షేత్రాలలో దాన్ని ఉపదేశం చేయవలసిందిగా అటువైపు పంపించగా మధ్యలో ప్రభాస క్షేత్రంలో విదురుడికి మరియు ఉద్ధవుడికి సమాగమం అనేది జరుగుతుంది. ఇద్దరు భక్తులు ఒక చోట చేరాక ఇటువైపు తీర్థయాత్రలు ముగించుకొని విదురుడు రాగా, అటువైపు భాగవతాన్ని ఉపదేశం పొంది ఉద్ధవుడు రాగా, ఇద్దరు ప్రభాస క్షేత్రంలో సమాగమమై రాబోయేటటువంటి యాదవుకుల వినాశనాన్ని తెలుసుకొని ఎంతో బాధపడి మొత్తానికి దైవ ఇచ్ఛ
ఆ పరమాత్ముడి సంకల్పానికి తగ్గట్టే అంతయు కూడా జరుగుతుంది అని భావించి ఇంకేంటి విశేషాలు అని అడగగా, నేను హడావిడిగా బద్రికి వెళ్ళాలి, భగవంతుడు నాకు భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేసి దాన్ని ప్రచారం చేసే బాధ్యతని అప్పజెప్పాడు, అలాంటి ఆ భాగవతాన్ని చెప్పడానికి నేను బద్రికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి మహాభగవతోత్తముడైన 5 సంవత్సరాల నుండే పరమ భక్తితో ఉండేటటువంటి ఉద్ధవుడు ఆ రకమైనటువంటి భగవంతుడితో నేరుగా భాగవతాన్ని విని దాన్ని ప్రచారం చేయడానికని చెప్పి బయలుదేరుతూ ఉండగా మీరు మధ్యలో కలిశారు. అలాంటిది భాగవతం నేను వినాలి అని అనుకుంటున్నాను, మీరు నాకు ఉపదేశం చేయండి అని అడుగుతాడు విదురుడు. నీకు ఉపదేశం చేయడానికి నాకు ఆ బాధ్యతను అప్పచెప్పలేదు, మైత్రేయులు వారు కూడా నాతో పాటు విన్నారు, మైత్రేయులు వారి ద్వారా నువ్వు భాగవతాన్ని విందువు గాని అని చెప్పి అక్కడి నుంచి బద్రికి వెళ్ళిపోతాడు ఉద్ధవుడు. ఇటువైపు తీర్థక్షేత్రాలన్నిటినీ కూడా సందర్శించుకుంటూ మహామహా ఋషులు మునులు మొదలైన వాళ్ళు తపస్సు చేసిన ప్రదేశాల్ని సందర్శించుకుంటూ అవధూతగా ఇంచుమించుగా ఎవరికి తన పరిచయం అనేది లేకుండా విధ విధాలుగాను కూడా ఆ విదురుడు తీర్థయాత్రల్ని ముగించుకొని తను హరిద్వారానికి వెళతాడు. అక్కడ మైత్రేయులు వారు కూడా వచ్చి ఉండడంతో వారి కాళ్ల మీద పడి ఏష సాధో తరమో భవాన ఆసాదితస్తే మదనుగ్రహోయం సత్రే పురా విశ్వసుజాం మునీన మత్సిద్ధ కామేన వసో త్వయేష్ట. మీరెలాగూ భగవంతుడి ద్వారా భాగవతాన్ని విన్నారు కదా, అలాంటి ఆ భాగవతాన్ని నాకు దయచేసి ఉపదేశించండి అని ప్రార్థన చేయగా, అలాగే అని చెప్పి మైత్రేయులు వారు విశేషంగా విదురుడికి కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి భాగవతాన్ని హరిద్వార క్షేత్రంలో ఉపదేశం అనేది చేస్తారు. జనస్య కృష్ణ విముఖస్య దైవ అధర్మశీలస్య సుదుఃఖితస్య అనుగ్రహాయేహ చరంతి నూనం భూతాని భవ్యాని జనార్దనస్య. భగవంతుడి యొక్క చేతన ప్రతిమలు ఈ జ్ఞాని వరేణ్యులు, వీళ్లకు ఏంటి పని అని అంటే, ఎవరు భగవంతుడికి విముఖులై ఉంటూ ఆ విముఖత వలన అధర్మశీలులై విధ విధమైన దుఃఖాల్ని అనుభవిస్తూ బాధపడుతూ ఉన్న వాళ్ళని భగవత్ మార్గంలో నడిపించేటటువంటి మహా దివ్యమైనటువంటి చాలా గొప్పదైనటువంటి బాధ్యతని స్వీకరించి నిరంతర సంచారం చేసేటటువంటి మహనీయులు వీళ్ళందరూ కూడా. అలాంటి మహనీయులలో మీరు ఉన్నారు. ఆ రకమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి ద్వారా నేరుగా భాగవతాన్ని వినే సౌభాగ్యం మీకు ఎంత గొప్పగా ఉన్నది అనడానికి వర్ణించడానికి సాధ్యం కాదు. దయ ఉంచి నాకు ఆ భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేయండి అని ప్రార్థన చేయగా, అలాగే అని చెప్పి మైత్రేయులు వారు సృష్టిక్రమని కొంచెం వేరువేరుగా విధానాన్ని విస్తారపరుస్తూ విశేషంగా విధ విధమైన సృష్టిక్రమనంతా కూడా తృతీయ స్కంద భాగవతానికి సంబంధించి ఇంకా అవాంతరమైన సృష్టి ప్రభేదాల్ని దేవహూతి కపిలోపాఖ్యాన ప్రసంగంగా చెబుతూ ఆరంభ దశలో వరాహ అవతారం గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ మైత్రేయులు వారు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడి శరీరం అనేది నిర్మాణమై బ్రహ్మాండాంతర్గతమైన బ్రహ్మదేవుడు సమగ్రమైన శరీరంతో నిర్మాణం అవ్వగా ఆయన నుండి ఋషులు మునులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్పన్నమయ్యారు. పాద అంగుష్టము నుండి స్వయంభవమును, శతరూపాదేవి గారు, సప్త ఋషులు, నారదుల వారు, సనత్కుమారాదుల వారు క్రోధముతో తమ కనుబొమ్మల నుండి క్రోధముతో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా రుద్రదేవుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్పన్నమైన ఘట్టాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ సంసారం కోసమని, జగత్తు యొక్క విస్తారం కోసమని చెప్పి ప్రజాసృష్టిని చేయండి అని చెప్పగా సనత్ కుమారాదులు ఒప్పుకోరు. దాంతో కోపగించిన బ్రహ్మదేవుడికి కోపం కలగడం వలన, భగవదిచ్చకు అనుగుణంగా కోపం కలగడం వలన రుద్రదేవుడు పుట్టడం అనేది జరిగింది. రుద్రదేవుడు భూతగణాలను సృష్టి చేస్తూ ఉండగా, ఇటువైపు బ్రహ్మదేవుడు ప్రజల సృష్టి చేస్తూ ఉండగా ఆ భూతగణాలు ప్రజల్ని తినడం అనేది మొదలు పెట్టాయి. దాంతో రక్షత అని భూతగణాలకి చెబితే జక్షత అని వాటికి వినిపించింది, తినండి అని వినిపించింది. అలా తినేటటువంటి దౌర్భాగ్యాన్ని పొంది ఎవరు పడితే వాళ్ళని తినేసేటటువంటి క్రమలో ఆ పిశాచాలు, భూతగణాలు మొదలైనవన్నీ కూడా ఉండగా వాటిని చూసి బ్రహ్మదేవుడు బాధపడి, ఇది సరైనటువంటిది కాదు, ఈ రకంగా నువ్వు సృష్టి చేయడం మానేసి అని చెప్పి సరైనటువంటి ప్రజా సృష్టిని జరగడానికి స్వయంభవ మనువు గారికి విశేషంగా ఉపదేశం చేసి వారికి ఆదేశం అనేది ఇస్తారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు. అలాంటి ఆ స్వయంభవ మనువు గారి యొక్క క్రమలో ప్రజల సృష్టి, మానవుల సృష్టి అనేది విశేషంగా జరుగుతుంది. ఆ క్రమనంతా కూడా ప్రస్తావన చేస్తారు మైత్రేయులు వారు విదురుడికి. ఎప్పుడైతే
బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా సప్త ఋషులు, మరీచి మొదలైన వాళ్ళు, ఆ మరీచి ఋషి గారికి కశ్యప ప్రజాపతి, అత్రి ప్రజాపతి గారు, వశిష్ఠులు వారు, అరుంధతీ దేవి, ఇటువైపు కర్దమ ప్రజాపతి మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా జన్మించగా ఆ క్రమంలో స్వయంభవ మనువు గారు కూడా జగత్తు సృష్టి చేసే రకంగా సృష్టి జరిగింది, సృష్టించబడింది, సంరక్షించబడాలి అని చెప్పి స్వయంభవ మనువు గారికి పాలనా బాధ్యతని అప్పచెబుతారు. కానీ అప్పటికేనే కశ్యప ప్రజాపతి ద్వారా దితిదేవి యందు పూర్వం సనత్ కుమారాదుల శాప ప్రభావముతో ద్వారపాలకులుగా ఉండేటటువంటి ఆ జయ విజయులే దైత్యులుగా ఆరంభంలోనే పుట్టి ఉన్నారు, మహాదైత్యులై హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపాన్. ఈ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిప అనే ఇద్దరిలోనూ కూడా హిరణ్యాక్ష అనేవాడు ఇదివరకే బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా పూర్వమే పుట్టి ఉన్నాడు. వాడు సమగ్రమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మాండాన్ని భూమి లోపల, నీటి లోపల గర్భోదకంలో ముంచేశాడు. అది తెలిసి వరాహరూపి పరమాత్మ హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహారం చేసి గర్భోదకంలో మునిగి ఉన్న భూమాతని బయటికి తెచ్చిపెట్టగా అదే హిరణ్యాక్షుడు మళ్ళీ కశ్యప ప్రజాపతి ద్వారా సాయంకాల సమయంలో వద్దని చెప్పిన శాస్త్ర నిశ్చిత క్రమలో సంతానోత్పత్తికి ప్రయత్నం చేసిన దితి గారి దోషముతో ఆ మహారాక్షసుడిగా దైత్యుడిగా పుట్టారు ఈ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిప. అలా పుట్టిన హిరణ్యాక్షుడిలో పూర్వం పుట్టిన హిరణ్యాక్షుడు కూడా చేరుకొని ఈ ఇద్దరూ కూడా ఆ మునిగి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాన్ని ఇది వరకు మునిగి ఉండే బ్రహ్మాండాన్ని ఎత్తిపెట్టే ప్రయత్నంలో పరమాత్ముడు వస్తే అడ్డుకున్న పూర్వపు హిరణ్యాక్షుడు బ్రహ్మదేవుడి కుమారుడిగా పుట్టిన హిరణ్యాక్షుడు మరణిస్తే ఈ హిరణ్యాక్షుడు బ్రహ్మాండాన్ని ఎత్తిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని గర్భోదకంలో ముంచడం అనేది చేశాడు. విషయం తెలిసిన వరాహరూపి పరమాత్మ హిరణ్యాక్షుడి సంహారం చేసి భూమండలాన్ని ఎత్తిపెట్టి పరిపాలన చేసేటటువంటి బాధ్యతని స్వయంభవ మనువు గారికి అప్పచెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇటువైపు ప్రజా సృష్టిని అప్పచెప్పారు ప్రజాపతులందరికీ కూడా. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ ప్రజా సృష్టిని చేసేటటువంటి మానసిక ప్రజా సృష్టిని చేసే క్రమలో స్వయంభవ మనువు గారి కూతుర్లు ముగ్గురు, దేవహూతి, ఆకూతి, ప్రసూతి. ఆ ముగ్గురిలో దేవహూతి దేవి గారిని కర్దమ ప్రజాపతి గారికి ఇచ్చి వివాహం చేయగా ఆ కర్దమ ప్రజాపతి గారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి తపస్సు యొక్క ప్రభావంతో ఈవిడ పతివ్రత సేవతో ప్రసన్నులై ఆ దేవహూతి దేవి యందు 9 మంది కూతుళ్ళని స్వయం కపిలరూపి పరమాత్ముణ్ణి తమ సంతానంగా పొందుతారు కర్దమ ప్రజాపతి. ఎప్పుడైతే కపిలరూపి పరమాత్ముడు జన్మించేటటువంటి సందర్భం ఉంటుందో అప్పుడే దేవహూతి దేవి గారు తను ఇన్ని రోజులు కేవలం సాంసారికమైన ప్రాపంచిక సుఖభోగాల్లో మునిగారు, ఇప్పుడు నన్ను ఉద్ధరించండి, జ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేయండి అని చెప్పగా నీకు ఉపదేశం చేసేటటువంటి పని నేరుగా పరమాత్ముడే చేస్తాడు కాబట్టి చింతించకు అని చెప్పి దేవహూతి దేవి గారికి అభయమిచ్చి కపిలరూపి పరమాత్ముడి అవతారమైన వెంటనే తాము ఆ కపిలరూపి పరమాత్ముడి దగ్గర సన్యాసానికి అనుమతిని తీసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు కర్దమ ప్రజాపతి గారు. ఇంతలో సర్వ సృష్టి అనేది ఒక క్రమంలో వచ్చేసింది. 64 విద్యలు, కళలు, మొత్తానికి ప్రజల సృష్టికి, ప్రజలు ఉండడానికి అనుశాసనం, వాళ్ళ యొక్క జీవనోపాయాలకి వేరు వృత్తులు, సమయం యొక్క వ్యవస్థ, నానా రకాలుగా జ్యోతిష్ శాస్త్రాలు, సంగీత శాస్త్రాలు, ఇలా ప్రజలకు ఉండవలసినటువంటి ఏ జ్ఞానాలు ఉండాలో అవన్నిటినీ కూడా పరమాత్ముడి ద్వారా ప్రజల ప్రాంతంలో దేవహూతి దేవి గారికి ఉపదేశం అనేది చేశాడు. ఆ ఉపదేశాన్ని
కూడా చాలా కోసం ఇది మన అనేది ఉన్నంత కూడా దేవహూతి గారి ప్రథమ ప్రజాపతి గారి కుమారుడిగా అవతరించిన కపిలనామక పరమాత్మ పాప జీవిత 9 తప్పులే పొందే నా పిల్లలు జరుగుతుంది మొదలైనవన్నీ వివరించడం అనేది చేస్తారు కపిలనామక పరమాత్మ దేవహూతి దేవి గారికి. ఇలా చేయగా అక్కడి నుంచి ఆ దేవహూతి దేవి గారు ఒక సముద్రగామి అయిన నదిగా తను పరిణామాన్ని పొందారు. వారి శరీరం ఆవిడ వైకుంఠ లోకానికి వెళతారు. ఇటువైపు కపిలనామక పరమాత్మ సిద్ధ పురుషుడై యోగేశ్వరుల యొక్క శిష్యులందరినీ కూడా యోగేశ్వరులైన శిష్యులందరికీ కూడా సాంఖ్య శాస్త్రాన్ని ఉపదేశించి లోకంలో తత్వజ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయడానికి యువతల భగవంతుడు బయలుదేరుతాడు అనే మాటని తృతీయ స్కందంతో సమాప్తి చేస్తారు. చతుర్థ స్కందంలో స్వయంభవ మనువు గారి యొక్క సంతానం దేవహూతి దేవి గారి ఇతిహాసం తర్వాత ప్రసూతి, ఆకూతి మొదలైన వాళ్ళ ఇతిహాసాలన్నీ కూడా చెబుతారు. ఆ ఇతిహాస భాగాన్ని అంతటిని కూడా మనం రేపటి రోజు తెలుసుకుందాం. ఇవాటికి ఇంతటితో శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.